जय जगन्नाथ। लेखनी स्वर वर्षा भिजा आसर को आपण समस्त स्वागत। आजिर आसर होउछि आमर वर्षा और कविता को नहीं आसर ओपन माइक, तेणुक समस्त को सुजोग दिया जिवो कविता पढ़िबा पई। मु ताले कहीं पछरे पढ़ी मु भी मोर गोटे कविता टी पढ़ी दिए। केबे सुजोग मिलेनी समस्त गप पढ़िया पे डाकती ना गाल्पिका बोली संबोधन करती। मु भी दिने कविता लिखुली, से कवितार गोटे आरंभ करी तापर शिवानंद को देवी जदि आपण माने माने मते आदेश देबे। समस्तଙ୍କୁ नमस्कार। समस्त को अनुरोध समस्ते निज निजर माइक म्यूट रखिबे। पढ़िला बेलू से माइक आ वीडियो ऑन रखिबे। समस्त को अनुरोध समस्त माइक म्यूट रखंतु। ताहले मो कवितार शीर्षक तुमे आसीबो बोली। प्रतीक्षार किछि मुहूर्त को कबरी रे सजेई साइता नीरवता सबु चिबुकरे हजेई अभिसारिका साजी अपेक्षा करिथिली तुमको तुमे आसीबो बोली। तुमे आसिलो श्रावण रे श्रावणी मेघ होई। तुमे आसिलो श्रावण रे श्रावणी मेघ होई भिजौथिलो दूर ताळबण को। तुमे आसिलो श्रावण रे श्रावणी मेघ होई भिजौथिलो दूर ताळबण को। तुमे बतरौथिलो दरपड़ा किछि मन को। तुमे बतुरौथिलो दरपड़ा किछि मन को। अलसी नईर सेज भी ओदा सरसर होई सिहिरी उठुथिला। अलसी नईर सेज भी ओदा सरसर होई सिहिरी उठुथिला। एसबु देखि ईर्षापरा होई उठुथिली, तथापि अपेक्षा करिथिली तुमे आसीबो बोली। एसबु देखि ईर्षापरा होई उठुथिली, तथापि अपेक्षा करिथिली तुमे आसीबो बोली। मो प्रतीक्षार अंत घटाइबो बोली। मो नीरवता को तुम श्रावणर अंबुरे तिंतेई मते तुम भितरे तुमे करी लीन करी देबो बोली। मो नीरवता को तुम श्रावणर अंबुरे तिंतेई मते तुम भितरे तुमे करी लीन करी देबो बोली। हाँ मोर अपेक्षा तुमे आसीबो बोली। हाँ मोर अपेक्षा तुमे आसीबो बोली। धन्यवाद। वर्तमान कवि आमे आरंभ करिबा हमर मेघ वर्षा और कवितार आसर। आज आसर संयोजना दायित्व रे अछंती आमर संयोजक श्री शिवानंद बारिक। शिवानंद बारिक को समस्त से वर्तमान घरे घरे परिचित। दूरदर्शन रे मध्य से एंकरिंग करूछंती। ता सहित तरंग म्यूजिक रे गोटे प्रसारित कार्यक्रम सेथरे मध्य एंकरिंग करूछंती। शिवानंद होउछंती हमर सेलिब्रिटी एंकर। तेणु करी शिवानंद परिचय मते दबा किछि दरकार नै। से जो साहित्य को भल पाउथिबा पिलाटीए, साहित्य को भल पाइबा सहित से निज मध्य साहित्य थाई कि मध्य से बहुत आगे लेनी आ से साहित्य सकाशे ही से गोटे परिचय मध्य पाइछंती। तेणु कवि शिवानंद बारिक तुमको आसर संयोजन करने को मु अनुरोध करुछि। शिवानंद आसर एबे तुमर। प्रणाम आपा वॉइस आसुची ठीक ठाक। हाँ हाँ आसुची। हाँ गोटे कथा कहि रखुची जो माने कविता पढ़िया को चाहूची ना तो देई देइछंती शिवानंद सेमानक भितर सेमानक ना नै डाकिबे। तथापि जो माने पढ़िबा को चाहूचंती निज निजर कविता आपण ए जो गोटे अछि हैंड रेज ऑप्शन अछि सेठी आपण हैंड रेज करि परिबे। नॉन मेसेज बॉक्स रे मध्ये मेसेज देई परिबे जदि आपण वर्षा कविता जदि आपण पाखरे अछि। हाँ शिवानंद आगे चलो। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। अपांकर जेमिति गोटे सुंदर कविता थिला अपेक्षा रे गोटे मुक्ति थाए एवं छाती छाती शून्यता को भोगी पुणी थरे गोटे संध्या को आपण समस्त को भेटी देबार गोटे अनन्य परिप्रकाश आपण समस्त को स्वागत करिया पई चाहिबी। पृथ्वी तार कड़ परिवर्तन करे आ से कड़ परिवर्तन भितरे आमे वर्षा को उपभोग करू। आ सेहि पई प्राचीन काल वर्तमान पर्यंत साहित्यर भिन्न भिन्न विभाग रे वर्षा को अनेक संभावना आ से जो काव्य कविता भितर आम निजक उत्फुल्लित करूँ ता भितर ओडिया भागवतर जो शब्दटी आम समस्त कान में वर्तमान पर्यंत संप्रसारित प्रसारित और परवर्ती पीढ़ी पर्यंत जहाँ ओडिया जातिर अस्मितार बांधि रखिब से शब्दटी पुणी थे सर्वप्रथमे कही रखापी चाहिए। बरसा काल अटे मंगलकारी पालई परजा बरसीबारी। जितेबाला काव्यिक पणरे आम निजक उत्फुल्लित कराई पारू एवं इंगितरू बहुलता पर्यंत सबुठी जितेबाला ऋतुमान एक परिवर्तन कथा आसे आम वर्षा ऋतु को सभी भल पाऊ।
ଗହଳ ପତ୍ରରୁ ପାଦଖସା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ପେଣ୍ଡୁଲମ ସମୟର ବିରତି ନେଇ ଥୋପ ଥୋପ କରି ଚିକଣ ଚଟାଣ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କମ୍ପନ କବିର ଛାତିକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରେ। ସାରୁପତ୍ର ତଳେ ଆକାଶକୁ କେବେ ଆଖି ଭିତରେ ମାପି ଦେଉଥିବା ଲଗାଲଗି ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗର ରଡିରେ କେବେ କେବେ ବର୍ଷା ଆଉ ମେଘର ଛାତି ବି ରୁନ୍ଧି ହେଉଥିବ। ଝରକା ଦେଇ ତାତିଲା ଲଣ୍ଠନ କାଚକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ବେଳେ ମେଘର ପାଦରେ କେହି ଜଣେ ଡେଣା ବାନ୍ଧିଲା ପରି ସେ ପ୍ରେମିକାର ବେଲଜିୟମ କାଚ କାନ୍ଥ ଉପରେ ନାସି ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ କଥାକୁ ମନେ ପକାଏ, କେବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ପୁଅଟିର ରଚନା ଖାତାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ ସବୁଜ ବନାନୀ, ଆପ୍ଲୁତ ଜଳରେ ମଗ୍ନ ହୁଏ ବର୍ଷା ପୃଷ୍ଠା, ଆଉ ଫୁଟିଯାଏ ଜୁଇ ଯାଇ ହେନା କେତକୀ ଭଳି ବର୍ଷା ଘାଳିନ କେତେକ ଫୁଲ, ଆଉ ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଏବେ ବୟସର ଉତ୍ତରଣରେ ପ୍ରେମର ଫୁଲ। ବର୍ଷାଟିଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଲୁହ ରଙ୍ଗର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସଭିଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧୋଇବାକୁ, ନହେଲେ କୋଳାହଳମୟ ପୃଥିବୀରୁ ମୁକୁଳି ଆସି ଅଜସ୍ର ଭାବନାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାକୁ। ନାହିଁ ନାହିଁର ରୁକ୍ଷ ମରୁଭୂମିରେ ସମ୍ଭାବନାର ଘାସ ଫୁଲଟେ ଫୁଟାଇବାକୁ ବର୍ଷା ଜରୁରୀ। କ୍ଷତାକ୍ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମକୁ ଆଉଟେଇ ନ କହି ପାରୁଥିବା କଥାକୁ ଗାରେଇ ଦେଇ କବିତାର ନାଁ ଦେବାକୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଜରୁରୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସେ ବେପରବା ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖନୀର ସ୍ୱରର ଏଇ ଆସରରେ ଶବ୍ଦସିକ୍ତ ସଞ୍ଜରେ ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର କବିତାରେ ବାଢି ଦେବାକୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ସଞ୍ଚରଣ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଶିବାନନ୍ଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଲେଖନୀର ଈଶ୍ୱର ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆସର ସିକ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ସନ୍ଧି, ସମୟକୁ ସମୟ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆପ୍ଲୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ବର୍ଷାର ଏ ଆସରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି କେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଋତୁର କଥା କହୁ କେହି କେହି କେବେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା, ସେଇଭଳି ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପୀ ଯେ ଧର୍ମପଦର ଆତ୍ମା ଆଙ୍କନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ବିରହୀର ପ୍ରେମର କଥା କୁହନ୍ତି। ବର୍ଷାର ଅୟମାରମ୍ଭ ସେଇଭଳି ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ନେଇ ଯାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମାନେ ପୃଷ୍ଠାରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶବ୍ଦରୁ କାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ବିଭୋର କରିପାରେ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସଭିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ହୃଦୟର କରତାଳି ସହିତ। ଆଜିର ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ପର୍ବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଂଗ୍ରାମ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚରେ। ଶିବାନନ୍ଦ ତମେ ତମ ଭିଡିଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ କର। ଅପା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମେଘରଙ୍ଗର ଆକାଶଟା କଳା ରଙ୍ଗ ଧରିଲା ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଆକାଶର ତାରା ସବୁ ସହରର ରାସ୍ତା ମଝିକୁ। ଅନବରତ ଢାଳୁଥିଲେ ଲୁହ, ମାଟିରେ ତିଆରି କଲେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦ୍ର, ଲହଡ଼ି ସବୁ କୂଳ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼। ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଜଳିବା ଆଗରୁ ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ଖୋଜି ସାରିଥିଲା ତୁମର ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଛତା, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ଲେସ୍, ଯାହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଥିଲ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୋଜିଲିନି କେଉଁ ଏକ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଗହଳି ଭିତରେ ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଝ କରି ସହରକୁ ଜଗି ବସିଛି ଘେରାଏ ପଥର, ଯେଉଁଠୁ ଲୁଚି ପାରୁନି ଚାକଚକ୍ୟ, ଅତଏବ ଲୁଚି ପାରୁନି ତୁମ ଏ ସହର। ଖାଲି ଯାହା ଲୁଚି ଯାଇଛ ତୁମେ, ଲୁଚାଇ ଦେଇଛ ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର କେଉଁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ, ଯେଉଁଠି ଏଯାବତ୍ ଝରି ପାରୁନି ମେଘ, ଭିଜି ପାରୁନି ସେ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟି ହିଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗର ଆକାଶ। ପାଣି ଫଟକା ପରି ଫୁଟି ଚାଲିଛି ରଘୁର ସେ ତେଲ କଢ଼ା। ମେଘ ଜୋର ହେଲେ ବୁଢ଼ା ହାତ ଜୋର ଥରେ ବୋଲି କହୁଥାଏ ବୁଢ଼ା। ଥର ଥର କରି ଛାଣି ଚାଲେ ବରା, ଖାଲି ଯାହା ଛାଣି ପାରେନି ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରୁ ମନଲାଖି ଗରାଖଟିଏ। ତଥାପି ବଳେଇ ରଖେ ଘରକୁ ନ ଯିବା ଯାଏଁ ଶେଷ 6ଟି ବରା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ନ ନେବା ଯାଏଁ। ଏବେ କାଳେ ମେଘ ସହ ଲେଖି ହେଉନି କବିତା, ଏବେ କାଳେ ମେଘ ସହ ଲେଖି ହେଉନି କବିତା, ପଢ଼ି ହେଉନି ଆକାଶ ଛାତିରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ। ଏବେ କାଳେ ମେଘ ସହ ଲେଖି ହେଉନି କବିତା, ପଢ଼ି ହେଉନି ଆକାଶ ଛାତିରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ। ଫି ଥର ତୁମେ ଫେରିବା ଆଗରୁ ସରିଯାଏ ବେଳ, ବେଳ ସରିବା ଯାଏଁ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ଅଭିମାନ ଆଉ ପ୍ରେମର ଯେତେ ସବୁ କୋହର କୁହୁକରେ ମୁଁ ଆଙ୍କି ପାରିନି ଶତାବ୍ଦୀ ନଗରର କେଉଁ ଏକ ଗଳିରୁ ବିଦାୟର ମୋହ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦର ଭାବନା କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଗାଁର ସେଇ ପାଦ ଭିଜା ବର୍ଷା ଭିଜା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ତୁଠର ପଥର କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଗୌତମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଏଯାବତ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କବିତାର ଅନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଏ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆସରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏଇ ଉନ୍ମୋଚନର ପର୍ବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରସସିକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଏବେ ଏବେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିରକାଳ କବଳିତ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି ଈର୍ଷାରେ ସ୍ନେହରେ ପ୍ରେମରେ ପୁଣି କେବେ ଆବେଗ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ସନ୍ଧି କରି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ବିଶିଷ୍ଟ କବିୟତ୍ରୀ ଅନିତା ଦାସ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆଜିର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆସରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ। ଅପା ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଟିକେ ହାଟରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ରୁମ କୁ ଯାଇକି କହିଲେ ହବ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଖଉଛି ନା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଶିବାନନ୍ଦ ଅନିତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଡାକିବ ଏବେ ଠିକ ନେକ୍ସଟ। ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦିଓ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଅନିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କାଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିୟତ୍ରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଭଳି ଆମ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପୀ ଏ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପ୍ରକମ୍ପିତ ଏକ ସ୍ୱର ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମଧୁମିତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସହିତ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମଧୁମିତା ମାନେ ମୁଁ କି ତପୁ? ମଧୁମିତା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଶିବାନନ୍ଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିବ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ବୋଧେ ଆମର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଜମ ର ମଞ୍ଚରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ହଁ ହଁ। ଆପଣ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ ଜଣା ପଡିବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ଭିଜା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସର କରୁଛେ ବର୍ଷା କହିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ମନଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ କବି ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ବହୁତ କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମଟାକୁ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ପଛକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ମୋ କବିତା ଯାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ହୋଇପାରେ। ହୋଇପାରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଯିବ। ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଯିବ ଏଇ ସକାଳୁ। ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କଲା ସମୟରେ ତମେ ଟିକେ ଥକି ଯାଇ ବସି ପଡିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଜାଣତରେ ବସି ତମକୁ ଦେଖୁଥିବି। ଏମିତି ଏକ ଶୀତୁଆ ରୋଚକ ସକାଳରେ ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଏଇ ବାଲକୋନିରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ପଡି ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଚା ର ସ୍ୱାଦ ନେଲା ବେଳେ ତମେ ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଯାଇଥିବ କିଛି କାମର ବାହାନା ନାହିଁ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆଉ ମୁଁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ତମକୁ ଦେଖୁଥିବି। ଏମିତି ଏକ ଅଳସ ମେଘୁଆ ଅବେଳରେ ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଭିଜି ଯାଉଥିବା ତମ ଦେହକୁ ଘୋଡେଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ସତର୍କତାରେ ମୁଁ ତମ ଅଜାଣତରେ ତମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ତମକୁ ଦେଖୁଥିବି। ଏଇ ଛତାଟିଏ ଧରି ତମକୁ ଟିକେ ଘୋଡେଇ ଦବା ଛଳରେ ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ। ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଏଇ ମୁହଁ ସଞ୍ଜରେ କେଉଁ ବସ୍ ଟ୍ରେନ କି ଅଟୋ ବା ଭ୍ୟାନରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଲା ବେଳେ ତମ ଅଜାଣତରେ ସିଟଟେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଦେଇ ତମକୁ ଦେଖୁଥିବି। ଏମିତି ଏକ ଥକ୍କା କ୍ଳାନ୍ତ ଭରା ତମ ଆଖିର ଆଢୁଆଳରେ ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଧା ନିଦରେ ଚମକି ଉଠି ପଡିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଆଖି ମଳି ମଳି ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ତମ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ଅନ୍ଧାରରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଣ୍ଠନ କି ବେଡଲ୍ୟାମ୍ପର ଆଲୁଅରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଲା ପରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଲୁହରେ କି ହସରେ
ଆଖି ପଲକଟି ବନ୍ଦ ହେବା ଆଗରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ତମ ଅଜାଣତରେ ତମକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତୃପ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଚରମ ସନ୍ତୋଷରେ। ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ, ହେଇପାରେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଏଇ ଏକ କବିତାରେ କାହାଣୀରେ କି କେଉଁ ଏକ ଅଭୁଲା ଆପଣା ଚାହାଣୀରେ। ହେଇପାରେ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଏଇ ସକାଳେ ଦିନରେ କି ସଞ୍ଜରେ ରାତି ଅଧରେ କି ଉଷା କାକରରେ। ତମ ଅଜାଣତରେ ତମକୁ ଦେଖୁଥିବି, ତମ ଅଜାଣତରେ ତମକୁ ଦେଖୁଥିବି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ତମ ହୃଦୟର ଆଖିରେ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟା ପଣେ ଭିଜେଇ ଦେବି ତମକୁ ମୋ ପ୍ରେମର ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ସମୀକରଣକୁ ଭୋଗିଥିବେ ସଭିଏ। ଏ ଉଷୁମ ଖରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଭଳି ଆପଣ ହାଲୁକା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ମଧୁମିତା ମ୍ୟାଡମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ। ପରେ ପରେ ଆମେ ଭେଟିବା ସେଇଭଳି ପ୍ରେମର ପାଦ ଟିକାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମରେ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇ ପାରୁଥିବା ଅନନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରମିଳା ଗନ୍ତାୟତ ମ୍ୟାଡମକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସହିତ ବର୍ଷାର ଛୁଆଁକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରମିଳା ଗନ୍ତାୟତ ମ୍ୟାଡମକୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର କବିତା ସହିତ ଆସରକୁ ବନ୍ୟାଢ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଉ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ଶୁଭା ହଉଛି ମ୍ୟାଡମ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଆଧୁନିକ କବିତା ତ ଲେଖିନି, କେବଳ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି। ଯଦି କହିବେ ତ ପଢିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ବର୍ଷା ଆସର ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପଢୁଛି। ବର୍ଷା। ଝିପି ଝିପି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଝରି ପଡେ ଅମ୍ବରୁ, ଭିଜି ଭିଜି ଯାଏ ଅନ୍ତର ପ୍ରୀତି ଝରେ ହୃଦରୁ। ସିରି ସିରି ବହେ ସମୀର ଦେହେ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମନୋକାମନା ପ୍ରିୟା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଧରି। ଖିଲି ଖିଲି ହସେ ବସୁଧା, ଚେଇଁ ଉଠେ ବନାନୀ, ଭରି ଭରି ଦିଏ ଗରଭ, ଫୁଲି ଉଠେ ତଟିନୀ। ଧାଡି ଧାଡି କିଆ କେତକୀ ଫୁଟି ଛୁଟାଏ ବାସ, ଭୁରୁ ଭୁରୁ ତାର ସୁଗନ୍ଧେ ଫୁଟେ ମନ ଉଦାସ। ଡାଳେ ଡାଳେ ଫୁଟେ କଦମ୍ବ କେଳି କୁଞ୍ଜ ପ୍ରମାଣୀ, ମହ ମହ ତାର ମହକେ ପ୍ରୀତି ଜାଗେ ପରାଣୀ। ଫିକି ଫିକି ହସେ ବାଡରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ବିପଣି, ଝିକିମିକି ହୁଏ ଆକାଶେ ସୌଦାମିନୀ ରୋଷଣୀ। ଟୁକୁ ଟୁକୁ ନାଲି ସାଧବ ବୋହୁ ସବୁଜ ଘାସେ, ଥିରି ଥିରି ତାର ଚାଲିରେ ବୁଲେ ମନ ହରସେ। ଓଦା ଓଦା ଲାଗେ ଅବନୀ ଆସେ ବରଷା ରାଣୀ, ସବୁରି ମନରେ ହରସ ହସି ଉଠେ ଧରଣୀ। କୃଷକର ମନ ଆନନ୍ଦ ମେଘ ଦେଖି ଆକାଶେ, ଆସିଛି ବରଷା ରାଣୀ ଗୋ ସାଜି ନବବଧୂ ବେଶେ। କବିତାଟି ଏତିକି, ରହିଲି। ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାଡମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର କଥା କହୁ ଏ କଥା ଆମେ ସଭିଏ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମକାଳର ଏକ ଦର୍ପଣ, ଯାହା ସେ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ, ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଆମକୁ ଭେଟିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଲେଖନୀର ପରିବାର ସ୍ୱର ସହିତ ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯୋଡିଏ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଏବଂ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲୁତ କରିବେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭେଟିବା ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଯେ କବିତା ଭିତରେ ଭୁଲି ନ ପାରିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରେମିକ ପାଖକୁ ପତ୍ନରେ କାନେ କରି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମର ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅବୁଝା ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିବା ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ନିରୁପମା ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡମ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜିର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆସରରେ ନିରୁପମା ଭଟ୍ଟମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡମ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ କହିଥିବାରୁ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ଓ କବିତା। ଗୋଟିଏ ସେ କଳା ମେଘ ଆଦିମ ଇଚ୍ଛାଟେ ଭଳି, ମେଘ ମନା ମୁଁ ଛଟପଟ ହୁଏ ବର୍ଷି ଯିବାର ଇଚ୍ଛାରେ। ନିଦାଘର ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାରରେ ଶୁଷ୍କ ମନ ଉପବନ, ଅସରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଯାଏ ଭାବନାରେ, ଆନମନା ହୁଏ ତୁମ ନଥିବା ବେଳାରେ। ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ନା? ତମେ ଆସ ବର୍ଷା ସାଥେ ପବନରେ ଭରି ଦେଇ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା, ମହକିତ ହୁଏ ମୋର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ରିମ୍ ଝିମ୍ ବର୍ଷା ଛୁଏଁ ଯେବେ ପୃଥିବୀ ଛାତିକୁ, ଓଦା ହୁଏ ସବୁଜ ପଣତ, ଉନ୍ମାଦନାରେ ଉଛୁଳେ ଯମୁନା, କଦମ୍ବ ବାସ୍ନାରେ ମହକେ ଜଗତ, ଅଧୀର ପଣରେ ନାଚେ ମୟୂରୀ ଗାଇ ସ୍ୱାଗତ ଗୀତିକା। ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ରାଗ କେତେ ରଙ୍ଗ କେତେ ରୂପ ନେଇ ଆସେ ବର୍ଷା, କିଶୋରୀ ମନ ଭଳି ଭାବନାକୁ ବୁହାଇ ଦେଇ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାରେ ଭିଜୁଥାଏ ରୋମାଞ୍ଚରେ, ନିଶବ୍ଦରେ ଗଢ଼ି ହେଉଥାଏ କିଛି ସମ୍ଭାବନା, ନିଶବ୍ଦରେ ଗଢ଼ି ହେଉଥାଏ କିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଗାଇପାରି ନଥିବା କଥା, ଲେଖିପାରି ନଥିବା କବିତା ଆଉ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଏବଂ କାବୁ କରିପାରୁଥିବା କେତେକ କୋଳାହଳମୟ ପୃଥିବୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆପଣ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜିର ଆସ୍ତରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରୋଜାଲିନ୍ ଦିଦି, ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯାହାଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ କବିତା କବିତା ବାସେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଯାହାଙ୍କର ଗଳ୍ପଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଚରିଯାଏ। ମୋର ସର୍ବକାଳୀନ ପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକା ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଯାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ବାଛିପାରେ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରେ ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧା ଅଧା ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିପାରେ। ରୋଜାଲିନ୍ ଦିଦିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବେ। ରୋଜାଲିନ୍ ମିଶ୍ର ନା? ଶିବାନନ୍ଦ ରୋଜାଲିନ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ନା? ସେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଶିବା। ଦିଦି ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, କଟି ଯାଉଛି, କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ହଁ ରୋଜାଲିନ୍ ଦିଦି, ରୋଜାଲିନ୍ ମିଶ୍ର ଦିଦି, ଆଜ୍ଞା ରୋଜାଲିନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବୋଧେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲିନି ସମୟ ଭିତରେ ବୋଲି ନା ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବି କବିଙ୍କ ପାଖକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶୁଣିବା ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣୁଛି, ଶେଷ ଯାଏ ଶୁଣିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି, ମାଟି ମନସ୍କ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଲଗାଲଗି ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଯିଏ ଚିରକାଳ ଉଡି ବୁଲନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ, ଯାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆକାଶକୁ ଉଡି ବୁଲନ୍ତି, ଛାତିକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ମିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମାନେ ପାଦଟିକା ଭଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକାଶରୁ ଆକାଶବାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେ ମଞ୍ଚରୁ ଆମକୁ ମଞ୍ଚ ମନସ୍କ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି ଶବ୍ଦରେ। ଅନନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ସମୟକୁ ସମୟ ସହ ସନ୍ଧି କରିପାରିଲା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ଯାହାଙ୍କର ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର ମିତା କଥାର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ସାବଲୀଳ ସ୍ୱରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭିଜେଇବେ, ପ୍ଲାବିତ କରିବେ ଶବ୍ଦର ବନ୍ୟା ସହିତ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଚାନକ ପଶିଲେ ଏବଂ ଅଚାନକ ଡାକିଲେ, ଅଚାନକ କଥା ବର୍ଷା ଆଉ ଝଡ଼ର ମହକ ସବୁବେଳେ ମିଠା ଥାଏ। ମୋର କୌଣସି କବିତା ବା ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେବେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲ, କଥା ହେଲ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ କହିଲ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଜିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଶ୍ରୋତା ହିଁ ଭିଜିବି। ମୋ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ପଢ଼ିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ କହି ଅନେକ ରଖୁଛି, ଯୋଉମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ଏଟା ଓପନ ମାଇକ୍ ଫୋରମ ର ଏମିତି ନିୟମ ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ରେଜ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଇଭଳି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅକୁହା କଥା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ମଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଯେ ଜାରି କରନ୍ତି ପ୍ରେମର ଫତୁଆ ଏବଂ କେହି କେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାରି ପାରି ନଥିଲା ଭଳି ସନ୍ଦେଶଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟିର ନାଁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଜୀବନ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପର ଏକାକୀ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ସେ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଧରମ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅକୁହା କଥା ପରିବାରର ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ କବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆଜିର ଆସରେ ଆମକୁ ଭେଟିଦେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ତଥାପି ଆଜି ସମୟ ଏତେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କଥା ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି ଫିର ବି ଶିବାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଲେଖନୀ ସ୍ୱରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର ଛୋଟିଆ କବିତାଟେ ଗୋଟେ ଆଜି ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶୁଣିବେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି ଆଉ ବାହାରୁ କିଛି ନଏଜ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ କରି ମୋ କବିତା ଶୁଣିବେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ପୀଡ଼ିତା ମା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପୀଡ଼ିତା ମା ମାନେ ମୋ ମାଟି ମାକୁ ନେଇକି କିଛି ଲେଖିଥିଲି ତାପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ କ୍ଷତାକ୍ତ ମୋଚିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତ ମୁଁ ସେଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତ ଶରୀର ରକ୍ତାକ୍ତ ପିଣ୍ଡ ବିକୃତ ସନ୍ତାନ ଅବହେଳିତ ମୁଁ ସେଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତ ମଳମୂତ୍ର ଗର୍ଭିତ ବ୍ୟାଧି ସଂକ୍ରମିତ ଅର୍ଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତ ଜୀବିତ ମୁଁ ସେଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ତୋ ହିତ ମୁଁ ହିଁ ତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ହେ ହୀନ ମାନବ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଜାତ ମୁଁ ସେଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତ ଯେଉଁ ଦିନ ତୋ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରିଥିଲି ପଣ ସେହି ଦିନ ନିଜ ବିପତ୍ତିକୁ ଡାକିଥିଲି ଜାଣ ତୋରି ପାଇଁ ଯଶ ଅପନିନ୍ଦକୁ କରିଥିଲି ବରଣ କି ଚାଣ୍ଡାଳ ବୁଦ୍ଧି କଲୁରେ ଶେଷରେ ମାକୁ କଲୁ ହରଣ ତୋରି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ମୋ ଦେହୁ ମୋ ଅଳଙ୍କାର ତାହାରି ବଦଳରେ ଦେଲୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଏତେ ଉପହାର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦନା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁ ଜୁଡ଼ୁ ମୋଟା ମୋଟା କନା ଭଙ୍ଗା କାଚ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା ଅଳିଆ ଗଦେଇ ଗଦେଇ ମୁଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଚିରିଦେଲୁ ବିଷାବିଳ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନ ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ମୋତେ ରୋଗିଣୀ କଲୁ ମୋ ଦେହୁ ଚମଡ଼ା ଉତାରି ତୁ ମୋତେ ଠିଆ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲୁ ସେଥିରେ ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ମୋ ବକ୍ଷରୁ ମାଂସ ନେଇ ରାସ୍ତାଘାଟ କଲୁ ସହିବାର ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲାଣି ମୋ ଧନ ପାରିବୁ ଯଦି ରଖ ନିଜ ଜୀବନ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଥର କରିଛି ସଚେତନ ହେଲେ ଏବେ ତୋର ବିନାଶ କରିବା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପଣ ଏବେ ଯାହା ହେବ ତୁ ପାରିବୁନି ଦେଖି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ତୁ ପାରିବୁନି ରୋକି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବ ସୁମଧୁର ଖାଦ୍ୟ ବି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯିବ ମୌସୁମୀରେ ପାଣି ନୁହେଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷିବ ଔଷଧ ବି ତା ଗୁଣ ଭୁଲିଯିବ ପବନରେ ବି ମରଣ ଆସିବ ତୋ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତତେ ଗ୍ରାସିବ ଶେଷରେ କହିବି ତୁ ପାରିବୁ ଯଦି ତୋ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦେଖା ମୁଁ ଏକ ପୀଡ଼ିତା ମାର ଚିତ୍କାର ଦେଖେଇବି ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ଏତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଲଲାଟ ଉପରେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଚିହ୍ନଟି ଆଙ୍କି ଦେଉ ଯେଉଁଠି ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧିଥିବା ଚଢେଇଟିଏ ନିଜେ ଖୁମ୍ପି ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ସେ ବସାର ଡେଣା ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାବୀ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁଜ ମନସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂଚନା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯୋଉମାନେ ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଓପେନ ମାଇକ ର ଆସର ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଧାଡି କବିତା ସହିତ ବି ଆମ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ଲେଖନୀର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁରୀ ଠାରୁ ଯାହାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସଂଘର୍ଷରୁ ଯେ ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦକୁ ବଢେଇ ପାରନ୍ତି ଉଦ୍ୟମରୁ ଯେ ଉଦାହରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ କାବ୍ୟିକ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓଡିଆ ମାଟିର ପଣ ଆମେରିକାରେ ଯେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଓଡିଆ ମାଟିର ଜୀବନ ଯେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଖାଳକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡିଆପଣକୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସୁଦୂର ଆକାଶରେ ଯେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଆମରି ମାଟିର କବିତା ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଥରିଆ ସାହିରୁ ଯେ ଝିଅଟିଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆପଣରେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଥିବା ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ
ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ହୃଦୟର କରତାଳି ସହିତ ଏହି ମିଳନର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଦୂରରେ ଥାଇ ବିଚ୍ଛେଦରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜେଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସକାଳ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓପନ ମାଇକ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଥୁରିଆ ସାହି ଝିଅ ଶିବାନନ୍ଦ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମନଟା କେମିତି ବଦଳି ହେଇଯାଏ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା, ବହୁତ ଦିନ ତଳର, ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ବର୍ଷା ଦିନ। ମୁଁ ବହୁତ କବିତା କମ୍ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ମୋର ସାହି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀ ପଥୁରିଆ ସାହିର ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଜମା 17 ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଛି, ବିଦେଶରେ ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ରହିଲିଣି, ତେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏବେ ବି ପଥୁରିଆ ସାହିକୁ ଚୋରି ହଉଛି। ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ବର୍ଷା ଦିନ, ଝିପି ଝିପି ହୋଇ ମେଘ ଆସିଗଲା, ଥରିଗଲା ଓଦା ଦେହ, ବରଷା ଧାରରେ ଜିଇଁ ଉଠିଥିଲା ମୋରି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ, ମୋରି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ। ଖୋଲା ପବନରେ ପାଣିର କଣିକା ଯାଉଥିଲା ଯେବେ ମିଶି, କେମିତି ଗୋଟାଏ ମିଠା ଶିହରଣ ଦେହେ ହେଉଥିଲା ନେଶି, ଦେହେ ହେଉଥିଲା ନେଶି। ତୁମେ ନଥିଲେ ବି ଦିଶି ଯାଉଥିଲ, ତୁମେ ନଥିଲେ ବି ଦିଶି ଯାଉଥିଲ ଭିଜା ବରଷାରେ ପ୍ରିୟ, ବରଷା ବତୁରା ମହମ ଦେହରେ ଭରିଦେଲ ପ୍ରୀତି ସୁଅ, ଭରିଦେଲ ପ୍ରୀତି ସୁଅ। ଥପ ଥପ ହୋଇ ବର୍ଷା ପଡୁଥିଲା, ଥରି ଯାଉଥିଲା ଓଠ, ପାହାନ୍ତା ବେଳରେ ପ୍ରିୟ ଫେରିଗଲ, ରହିଗଲା ଶୂନ୍ୟ ତୁଠ, ରହିଗଲା ଶୂନ୍ୟ ତୁଠ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ମୋର କବିତାଟି ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ମୁଁ ଏଇ ସ୍ନେହ ବୋଲି କହୁଛି କାରଣ ତମେ ସବୁ ମୋଠୁ ବହୁତ ସାନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲି ତମମାନେ ସବୁ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ମାଟିକୁ, ଆକାଶ ଯାଏ ଚଢିବାର ସୀମା ଭିତରେ ଆପଣ ମାଟି ମନସ୍କ ବାର ବାର ହେଇଛନ୍ତି, ଲେଉଟିଛନ୍ତି ନିଜ ବସାକୁ। ଏହା ମାଟି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମର୍ପଣ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଯାତ୍ରା ଦୂର ଦିଗନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଆ ମାଟିର କଥା ଗାଉଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମରୁ ନେଇଥିଲେ ଅନିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ନାଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅନିତା ଦାସ, ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରଚନାର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଆପଣ ମେସେଜ କରେଇଥିଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦିଓ କି ସମସ୍ତେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ MCA ମିଟିଂ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋର ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ଡେରି ହେଲା ଆଉ ସବୁ କାମ ବି ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୋ କବିତା ଝଡ଼ ପରେ। ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭାଯାଉଛି ଶୁଭାଯାଉଛି। ଝଡ଼ ପରେ ତୁମ ପଟ ପୃଥିବୀ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ମୋ ପଟ ପୃଥିବୀ ତଥାପି ଶାନ୍ତ ଓ ଅନ୍ଧକାର। ତମେ ବାଲକୋନିରେ ବସି ସେଲ୍ଫି ଛାଡ଼ିଲ ଆଇ ଲଭ୍ ରେନ୍। ମୋ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଉଦା ସରସର ସାହା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜରି ପଲିଥିନ୍। ତମ ଚାରିପାଖ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତକୁ ଆହା ବୋଲି ନାମ ଦେଲ। ମୁଁ ଜଳକା ହେଇ ଦେଖୁଥାଏ ମୋ ମହଲଟିକୁ ଭୁଷୁଡୁଥିବାର। ତମେ ଚାହା ପକୁଡିର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇ ଲେଖିଲ ୱେଦର କଲିଂ। ଭାସି ଯାଉଥିଲା ମୋ ଆଜିର ଆସନ୍ତା କାଲିର ପୁଞ୍ଜି ସବୁ, ମୁଁ ପାଲଟୁଥିଲି ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। କ୍ୱଚିତ ଭୂମିରେ ପଡୁଥିବା ତୁମ ପଦ ଯୁଗଳର ଫଟୋ ଦେଇ ତୁମେ ଲେଖିଲ ମଡି ଫିଚ୍। ଧସୁଥିଲା ମୋ ନଦଉ କାନ୍ଥ, ପାଦେ କାଦୁଅରେ ରହି ସଜାଡୁଥିଲି ମୋ ଝାଟି ମାଟି। ସହାନୁଭୂତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ତମେ ଲେଖିଲ ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଏଣେ ମୋ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଜି ଛିଙ୍କୁଥିଲେ, କାଶୁଥିଲେ, ତଥାପି ବହୁଥିଲେ ବାଉଁଶ ଆଉ ରୁଅ। ଶୁଣ, ତୁମ ମୋ ପୃଥିବୀ ଖୁବ୍ ଅଲଗା, ଠିକ୍ ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ପରି।
ଗାଁ ଆଉ ସହର ପରି, ଶୋକ ଆଉ ସୁଖ ପରି। ଏଥର ସେ ବର୍ଷିଲେ ତାକୁ କହିବ, ଏଥର ସେ ବରସିଲେ ତାକୁ କହିବ, ବରସିବ ତୁମ ଭାଗରେ। କାହିଁକି ନା ଝଡ଼ ପରେ ତୁମ ପଟ ପୃଥିବୀ ସିନା ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ମୋ ପଟ ପୃଥିବୀ ତଥାପି ଶାନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର, ଶାନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଉପଭୋଗ କଲା ଭଳିଆ କବିତା, ଉଡି ଉଡି ଝଡିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗିଲା ଭଳିଆ କବିତା, କ୍ଷତାକ୍ତ ଡେଣାରେ ଜୀବନକୁ ଦୋହଲେଇ ପାରୁଥିଲା ଭଳିଆ କବିତା। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂରଦେଶୀ ଆକାଶ ଛାତିରେ ଗୋଟେ କବିତାର ସ୍ୱର ବାଢି ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନିତା ମ୍ୟାଡମକୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବାରୁ ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅଭିବାଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କ କବିତା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଥାଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍କିରଣ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ମିଳନର ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ସର୍ତ୍ତହୀନ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି ସହଜରେ ବେଧଡକ। ଜଣେ କବି ଭାବରେ, ଜଣେ କଥାକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ନିମଗ୍ନ ଏକ ପ୍ରେମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସେନ୍ସିଟି ରହିଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା ଜୀବନକୁ ସେ ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି ସହଜର ଗୀତ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ମାନେ ଏବେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ବହୁବାର ଶୁଣନ୍ତି, ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର ସେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ପରିବାରର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିବଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟିଛି, ଶୁଣିବେ ଆମକୁ ମାଟିର କବିତା। ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚିନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କର ମାଇକ୍ ବୋଧେ ଅନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଚିନ୍ମୟ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ? ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଶୁଣା ହଁ, ଯାଉଛି। ଶୁଭୁଛି ଶୁଭା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗଜଲ ଲେଖିଥିଲି, ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜଲଟିଏ। ସେଇଠି ପଢି ଦଉଛି। ବର୍ଷା ଉପରେ। ବର୍ଷାକୁ ଖୋଜିବେ, ବର୍ଷା ଭିତରେ ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜିବେ। ତେବେ ଗଜଲ ତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ହେଲେ। ଯେବେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ଝରେ, ଆଖି ମୋର ଗୋପନରେ କାହିଁକି ଯେ ଭିଜେ। ଯେବେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ଝରେ, ଆଖି ମୋର ଗୋପନରେ କାହିଁକି ଯେ ଭିଜେ। ସେଇ ଗଳି, ସେଇ କୁଞ୍ଜ, ସେବଇଁ ଶିଶୁର, ହୃଦନନ୍ଦ ସୁତମର କାହିଁକି ଯେ ଖୋଜେ। ଯେବେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷା ଝରେ, ଆଖି ମୋର ଗୋପନରେ କାହିଁକି ଯେ ଭିଜେ। ସେଇ ଗଳି, ସେଇ କୁଞ୍ଜ, ସେବଇଁ ଶିଶୁର, ହୃଦନନ୍ଦ ସୁତମର କାହିଁକି ଯେ ଖୋଜେ। କଦମ୍ବ କଦମ୍ବ ବାସେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ, ପୁଣି ଏସାରା ସହର। କଦମ୍ବ କଦମ୍ବ ବାସେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ, ପୁଣି ଏସାରା ସହର। ଆଇନା ଆଗରେ କଣ, ଆଜି ବି ସେ ନିରୋଳାରେ ମତେ ପୁଣି ଖୋଜେ। ଆଜି ବି ସେ ନିରୋଳାରେ ମତେ ପୁଣି ଖୋଜେ। ଆଜି ବି କି ଅମାନିଆ ମନ ତାର, ଭସା ମେଘ ବାଦଲକୁ ତନୁ ଯାଚିଥିବ। ଆଜି ବି କି ଅମାନିଆ ମନ ତାର, ଭସା ମେଘ ବାଦଲକୁ ତନୁ ଯାଚୁଥିବ। ଆଜି ବି କି ମହମ କଣ୍ଢେଇଟିଏ, ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ। ନିଆଁ ଫୁଲ ସେଜେ, ନିଆଁ ଫୁଲ ସେଜେ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖିତ ଭାଇ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ତ, ସେ ଗାଡିଟି ଆସିଲା ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଆରାମସେ ଆରାମସେ। ବେପଥୁ ବିଜୁଳି କହି ଯିଏ ଦିନେ ମୋ ଆଖିରୁ ପଥ ହୁଡିଗଲା। ବେପଥୁ ବିଜୁଳି କହି ଯିଏ ଦିନେ ମୋ ଆଖିରୁ ପଥ ହୁଡିଗଲା। ଖବର ଆସିଛି ରାତି କବରୀରେ ସିଏ, ଆଜି ପୁଣି ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ତାରା ଫୁଲ ସାଜେ। ଆଜି ପୁଣି ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ତାରା ଫୁଲ ସେଜେ। ଏ ଶେଷ ଧାଡି। ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଯେତେ ବୁଝନ୍ତିନି ମାଟି ମନ, ଛାତି ତଳ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା। ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଯେତେ ବୁଝନ୍ତିନି ମାଟି ମନ, ଛାତି ତଳ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା। ତଥାପି କାହିଁକି ଝଡ଼ ବିନା ବାପା ଆଖି ଛାତି ଅନ୍ତରରେ ଝଡ଼ଟେ ଗରଜେ, ଝଡ଼ଟେ ଗରଜେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଃଖିତ ମଝିରେ ଆମର, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ତ, ଗାଡି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଗଲି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବାଢି ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗଜଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଟ ମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିବେ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଏ କବିତାର ଶବ୍ଦରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ ଲେଉଟିବ ବର୍ଷାକୁ ଏବଂ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ এই ବର୍ଷାର ଆସରରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ এই କବିତାକୁ ଭୋଗିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିୟତିର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡେଇଥିବାରୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆପଲୋଡ କରିଥିବାରୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ମୋର ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇୱେ ସାଇଡରେ ତେଣୁ ସେ କାवड़िया ମାନଙ୍କର ଗାଡି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଟିକେ ଗ୍ଲିଚ୍ ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ କବି ଯାହାଙ୍କର ଯୁବ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ପ୍ରେମକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଏବଂ ଦୋହଲୁଥିବା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚହଲା ଖରାର ଛାଇକୁ ଟାଣିପାରେ କାନି ଲଗେଇ ପରେ ପରେ ବର୍ଷାକୁ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୌରଭ ଖାନ ସାର୍ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା ତମେ ରୁଷିଛ କି ତୁମକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ବର୍ଷା ବୈଶାଖ ଅପରାହ୍ନରେ ତମେ ପାଦ ଥାପି ଥାପି ଆସିଥିଲ ତୁମକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ବର୍ଷା ବୈଶାଖର ଅପରାହ୍ନରେ ତମେ ପାଦ ଥାପି ଥାପି ଆସିଥିଲ ଢାଳି ଦେଇଥିଲ ଅମୃତର ଧାରା ନଥିଲି ଟିକିଏ ଈର୍ଷା ତମକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ବର୍ଷା ପୋଛିଥିଲ ଗଛପତ୍ରର ଧୂଳି ଆଉ କାର୍ବନ କଣିକା ପତ୍ର ପରେ ପଡି ତମ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗୁଥିଲା ଝଲସୁଥିବା ମୁକ୍ତା ତୁମକୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲି ବର୍ଷା ଧରାକୁ କରିଦେଇଥିଲ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଶୁଭୁନି ହ୍ୟାଲୋ ଭଏସ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା continue। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଭାଇ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭିଜିଥିଲା ସହରର ଶୁଖିଲା ପୋଖରୀ ଭିଜିଥିଲା ଜୀବଜଗତ ବନ ଆଉ ଗିରି ବୋଧହୁଏ ଏବେ ଆମକୁ ଗଲଣି ତ ଭୁଲି ଆସୁନାହଁ ଏବେ ଆଉ ଆମ ଆଡେ ବୁଲି ତୁମେ ଆସିଗଲେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଖୁସି ହୁଏ ଚଷା ପୁଣି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡେ କାଗଜର ଡଙ୍ଗା ହୁଏ ବସା ଆସିଥିଲେ ତୁମେ ସାଧବ ବୋହୂ କେଉଁଠି କେଜାଣି ଥାଏ ଘାସ ଗାଲିଚାରେ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଯାଏ ତୁମେ ହସିଦେଲେ ନାଚେ ମୟୁରୀ ତୁମେ ଆସିଗଲେ ଧରା ଦିଶେ ସୁନ୍ଦରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତୁମେ ବେଙ୍ଗର ଶୁଶୁରି ବର୍ଷାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ ଚାତୁରୀ ବୈଶାଖରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭିଜେଇଥିଲ ହେଲେ ଏବେ କେଉଁ ଆଡେ ଉଭେଇ ଗଲ ଆଷାଢ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ହେଲାଣି ଶେଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବର୍ଷା ତମର ସ୍ପର୍ଶ ଆସିଥାଅ ତୁମେ ଏ ସମୟ ବର୍ଷା ଚାଷୀ ମନେ ଭରିଥାଅ ହସ ଠକି ଦେଇ ଅଛ ଏ ବର୍ଷ ବରଷା ଚାଷୀ ମନ ହୁଏ ହତାଶ ତମେ ଶ୍ରାବଣର ଉଛୁଳା ନଈ ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଯାଇଛ ଲାଜେଇ କାହିଁ ତମ ଅଭିମାନ କାହିଁ ତମ ଈର୍ଷା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତମ ପରିକା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ତମର ଯଦି ଅଭିମାନ ଅଭିମାନ ମୁଁ ବି କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ତତେ ଆଜି ଚିଠି ବି ଲେଖୁଛି ବର୍ଷା ତୁ ଆ ବରସି ତୁ ଯା ବରସି ସଭିଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁ କରି ଦେଖୁସି ସଭିଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁ କରି ଦେଖୁସି ଧନ୍ୟବାଦ ଚମତ୍କାର କବିତା ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆଉ ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସହଦେବ ମେହେର ସାର୍ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସଭିଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ପୁରୁଣା ଆଲବମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଟୋ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣୁ ସତେଜ ହୁଏ ବିଞ୍ଚି ହେଇଯାଏ ପ୍ରେମ ସେଇଠି ସେଇଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବିଞ୍ଚି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସହଦେବ ମେହେର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ମୋ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ମୋର ଗୁରୁର ଜନ୍ମଦିନ ଗୁରୁଜୀର ଜନ୍ମଦିନ କବିତା ଗୋଟେ ଗୁରୁର ପାହାନ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିছে ଗୁରୁର ପାହାନ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିছে ଗୁରୁର ପାହାନ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିছে ମୁଁ ତୁମ ଚାଲା ସହଜ ମୁଁ ତୁମ ଚାଲା ସହଜ ଯେମିତି ସୁଖ ଯେମିତି ସୁଖ
यही तेरे भूलू तू आशीर्वाद खाऊ तेरी सेवा करना तू तेरी खा गुरु है उन्नत उन्नत शिक्षा सब भले भले करती जाओ उन्नत है वैन भाभी अच्छी उन्नत वैन भाभी अच्छी चली तो चली आज तो चली आज कहीं मोर चलती अच्छी पाती टूक टूक लोग छिड़ा नहीं बाजूती है टूक लोग छिड़ा नहीं बाजूती है रखी रखी चाहिए वैन तुम्हारे मुझे चला यही क्या बोली तुम्हारी मुझे चला ही क्या बोली लागू तो मते धैन माँ समलई कया यही खाऊ सुखे कोटू सबू दिए उषत समय लटकी थाऊ यही हो तेरे भी तू महामेरु गईके गुआई ओदम पुटासा हिची मुड़िया मारिका सन कुकुचे जन्म तीन उठे नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सर अनेक अनेक धन्यवाद आपण आम सहित जोड़ी हेले आपणकर कवितार आमको सिक्त कले धन्यवाद जनाया चाहिए पुणी थे परवर्ती शिल्पी को स्वागत करवा आज वर्षाकालीन आसर रे किनबिन करी सारा राति को जितेबाला वर्षाटे पृथ्वीर पृष्ठा को छुई जाए से समस्त छाती रे कंपन नहले भी कविटी आहरी ओदा हुए भाराक्रांत हुए आखिरु निद सब बाटबणा हो जाती असंख्य कोलाहल ए रात्रि अंधार भितर ताको कबलित करे से आपे आपे नीरवी जाए बालकुनी जन्मटे भली आ बेंची दी प्रेमिका ता पृष्ठा पर असंख्य शब्द मानक जो शब्द परवर्ती मुहूर्त रे लुहा रंगर वर्षा बिंदु सहित संचरी जाए स्वागत करबा आम सहित अछंती से बेले आउ जने कवि आपण समस्त हृदय करताली सहित स्वागत करिया पई चाहिबी आलोक सर आम सहित अछंती अनुरोध करिबी से तांकर कविता आज वर्षाकालीन आसरे रखिबे। हेलो मो सुना जाउछि अपन सुना जाउछि सर सुना जाउछि स्वागत करूछि कार्यक्रम को आगे बहुत धन्यवाद प्रथम थर पई मो कविता कहबा पई जाउछि ए कविता टी लिखिछि बापांको ऊपर बापांको बयस जेबे 70 72 75 हुए पुओ मानक जीवन भारी कष्ट रे थाए प्रति मुहूर्त रे झड़ झंझा महाबात्या एणु मारिले गोहत्या तेणु मारिले ब्रह्महत्या कही हुए ना किसी हृदय कथा आखिर लुह सब लुचेई रखी ओठरे मिछ हसटी आंकी चुपचाप नीरव दिन काटु थाए बापा बयस जेबे 70 72 75 हुए एई जे से मनीष जी हाथ धरी चली शिखैथिले एई जे से मनीष जी आम पई घोड़ा गध के जानी केते कौन हेतिले एई जे से मनीष आम जीवन रे रंग भरी जे बेरंग को स्वीकार करथिले घटना दुर्घटना प्रति मुहूर्त आखि आगे नाचु थाए बापा बयस जेबे 70 72 75 हुए चाहे ना किछि हीरा लीला मोती माणिक्य बा सुसज्जित राजप्रसाद कई पद मिठा कथा संपर्कर गभीरता लोभ मोह माया उपरे निजर सर्वस्व लुटेई देवार अभिज्ञता एई जे से मनीष बयसर अपराह्न जी तुम बाट चाह बसी थाए बापा बयस जेबे 70 72 75 हुए धन्यवाद चमत्कार कविता बापा गोटे जातिहीन नंदी गोष बापा धनु भली बंकी जाइथिबा गोटे इंद्रधनु जेउठी केवल धला रंगटू आम उपभोग करू कि पछरे जलुवा 7टी रंग आम जीवन को रंगीन करे बापा एमती गोटे साही जे सरी जावा पर्यंत नई भली बही जाती बापा एमती गोटे नदी जे दुई कूल को न छुई प्रति राति गुमुरी गुमुरी कांदती स्वप्न मान बिकिदे अनेक अनेक धन्यवाद आपंकर सुंदर कविता सहित सरल सावलील स्वर से शब्द मानकर आम समस्त पुणी थे बापा मनस्क करिथिबारु एई महंगा मुहूर्त माने आम समस्त जीवन रे बापा प्रति एक सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हो धन्यवाद जनाया चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित भाव में हाँ दीदी जो भाव में लिखुंट प्रथम कविता तो नुह जीवन श्रेष्ठ कविता ये ऋण संसार बोझ को जी बिकी दे पारती आम सब स्वप्न मान गोटे पलारे रखी से आम बापा को आउ थे प्रणाम परवर्ती शिल्पी को आम स्वागत करवा
ଆମ ସହ ଅନେକ କବି କବିୟତ୍ରୀ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହବା ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କ୍ଷଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ସାରୁପତ୍ର ତଳେ ଯିଏ ଡାକି ପାରନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିନେଶ ସାମଲ ଭାଇ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଯେଉଁଭଳି ସେ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ବିଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶସିକ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କ କବିତାର ସ୍ୱରରେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ବିନେଶ ଭାଇଙ୍କୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କବିତାଟି ରଖିବେ। ବିନେଶ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶିବାନନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଚାନକ ମତେ ମତେ ଅଚାନକ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ କବିତା ବି ଗୋଟେ ମତେ 30 ସେକେଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଏଇଠି ଯମୁନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ସବୁ ଏମିତି ଅଚାନକ ଆସେ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ଯେବେ ଆସେ ତାଣ୍ଡବ ରଚେ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର। କବିତାଟେ ଶୁଣିବା। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଷାଢର ଏକ ସଞ୍ଜ। ଆଷାଢର ଏକ ସଞ୍ଜ ମୋ ଆଖିରେ ବିଚରିତ ଏକ ନିରୁତା ଦୁଃଖର କବିତା। ଯେଉଁଠି ଲିଭି ଲିଭି ଆସେ ସଞ୍ଜ ଅଗଣାର ଚଉରା ମୂଳେ, ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରେନି ଦୀପ ଲିଭିବାକୁ। ଦୀପ ଲିଭିବା ବି କଣ କାହାର ନହେଲେ କଣ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦୀପ ବେଳେ ମୋ ଲୁହ ସବୁ ମୋ ଲୁହ ସହ ଆଷାଢ ବି ଆସିଯାଏ ଝରକା ସାମ୍ନାକୁ। ଆଖି କଣ ହୁଏ ତା ବେଳେ। କିଏ ବା କାହିଁ ମନାସିବ ଯେ ଦୀପ ଲିଭିବାଟା ଏକ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆଷାଢରେ ଯାହା ଖାଲି ବତୁରି ଯାଏ ଏକ ନିଥର କବି ପ୍ରାଣ। ମାଟି ମନ ସୁଖ ସବୁ ତ ସଜନା ଗଛର ଛାଇ, ଖୁବ୍ ଭଙ୍ଗୁର କାଳେ ଋତୁଙ୍କ ହିଲ୍ଲୋଳେ। ହଉ ରାତି ହେଉ, ଆଷାଢୀ ସଞ୍ଜର ଆୟୁଷ ମାପିବା, ଦୁଃଖର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଉତାରିବା ଟିପା କାନ୍ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେତିକି ବେଳେ ଜାଳିଦେବା ଆଉ ଏକ ଦୀପ, ଉଜାଗର ରଖି ଓଦା ଆଖିକୁ ଦୁଃଖର ଦୀର୍ଘାୟୁ ମନାସି ଏଇ ମନ ତଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ଝଟକାଟିଏ ଦେଇଥିବାରୁ। ଚମତ୍କାର ଭାଇ। ଏମିତି ଝରକା ମାନଙ୍କ ଦେଇ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିବା ଜହ୍ନମାନେ ବି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା ଥିଲା ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ନେଲା ବେଳେ ଓଡିଆ ମନସ୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ। ସେ କେବେ କୁହନ୍ତି ସେ ଝାଳୁଆ ମୁହଁରେ କେବେ ଲୁହ, ସେ ପୁଣି କେବେ କୁହନ୍ତି ବତୁଆ ଲୁହରେ ଝାପ୍ସା ଦିଶୁଥିବା ହଳେ ଆଖି। ଆଉ କେବେ ସେ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତି ଆଲୁଅକୁ ପଛ କରି ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ରାତି। ଆଉ କେବେ କୁହନ୍ତି ସେ କାଚ ଗିଲାସ ଉପରେ ଟୋପେ ଗରମ ଚାହା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗଜଲକାର ଯାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମାନେ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଓଡିଆର ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଦିଏ। ଆଉ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଜଲକାର, ଜଣେ ଗୀତିକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଯାବତ୍ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ତମାମ ଜୀବନକୁ ଆଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେଜାଣି କାହା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁମିତ ପଣ୍ଡା ଭାଇ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗଜଲ, କବିତା ଆଉ ହୃଦୟର ଧାଡି ମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ଖୋଲିଦେବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କବି ସୁମିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମତେ ଏମିତି ଦେଖା ହବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦିଅ ତାହେଲେ। ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଏମିତି ଝଟକା ମିଳିବ, ଜାଣି ଚୁପ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଖୋଜିଛି। ଏଇ ବୋଧେ କବିତା କିଏ ପଢିଥିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଗୋଟେ କବିତା। ଏଇ ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ କବିତା ଭାଇ ପଢୁଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଉର ଶାଢୀ କବିତା ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଦଉଛି। ମୋ ଭଏସ ଶୁଭୁଛି?
ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଶୁଭା ଯାଉଛି କ୍ଲିୟରଲି ଭାଇ, ଶୁଭୁଛି ଏକଦମ ଶୁଭୁଛି ବଢିଆ। ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ତ କବିତା ବୋଉର ଶାଢୀ। ବାପାଙ୍କ ତାଗିଦ, ଠାକୁମାର ନିୟମ, ଆସିନଥିବା ଘର ସଉଦା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋକ ଶୋଷର ସମାଧାନ, ମାନସିକକୁ ଯଚା ହେଇଥିବା ନଡ଼ିଆର ହିସାବ, ଆଉ ନିଜ ଲାଗି ବାର ବାର ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଔଷଧର ତାଲିକା। ଏମିତିକି ରୋଷେଇ ଘରର ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ହସା ହସି, କଂସା ବାସନର ଟୁକୁରୁ ଟାକୁରୁ ବି ସବୁ ତା ଲୁଗାକାନିର ଗଣ୍ଠିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ସତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ ସାରାଟା ପୃଥିବୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ନିଜ ଫଟା ପାଦକୁ ଖାତିର ନ କରି ଝୋଟିରେ ଆଙ୍କୁଥାଏ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ। ମୋ କଳାକାଠ ମୁହଁକୁ ଥରକରେ ଗୋରା ତକ ତକ କରିବାର କାଇଦା ତା ପଣତକୁ ଜଣା। ସତେକି ମନ୍ତୁରା ପାଣିରେ ପୋଛିଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାଟ ଓଗାଳେ ଝରକା ସେପାଖେ ନଦୀ ପରି ଝୁଲୁଥିବା ତା ଓଦା ଲୁଗା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ବାଟ ଓଗାଳେ ଝରକା ସେପାଖେ ନଦୀ ପରି ଝୁଲୁଥିବା ତା ଓଦା ଲୁଗା। ମୋ ଚେହେରାରେ ଆଙ୍କେ ସିଏ ମେଘ। ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ ବି ମୁହଁ ପୋଛି ଥକା ମାଡ଼ି ଘଡ଼ିଏ ବସେ, ସେଇ ମେଘ ଛାଇରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଉଁସେ। ତା ଶାଢ଼ୀ ପଣତର ଆଢ଼ୁଆଳେ ଘର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ହସେ। ତା ଶାଢ଼ୀ ପଣତର ଆଢ଼ୁଆଳେ ଘର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପରି ହସେ। ତାକୁ ବୁଝିନି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରଟିଏ ପାଇଛି। ବୋଉର ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀର ଖଣ୍ଡେ ଧଡ଼ିକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼େଇଛି। ବାଧାବିଘ୍ନମାନଙ୍କୁ ଡରିବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ବୋଉର ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀର ଖଣ୍ଡେ ଧଡ଼ିକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼େଇଛି। ବାଧାବିଘ୍ନମାନଙ୍କୁ ଡରିବାର ଦେଖିଛି। ତା କୋଳରେ ମତେ ନିଦ ବି ଠାକୁର ଘର ପରି ବାସେ। ତା କୋଳରେ ମତେ ନିଦ ବି ଠାକୁର ଘର ପରି ବାସେ। ଧଳା ନାଲି ଟିପି ଟିପି ଶାଢ଼ୀରେ ମୋ ବୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ପରି ଦିଶେ। ମୋ ବୋଉ ଠାକୁରାଣୀ ପରି ଦିଶେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ଉଣା ପଡିବ। ଆତ୍ମୀୟତାର ସବୁ ଅସଲ ରଙ୍ଗ ଯାହା ଓଠରେ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳେ, ଯେ ଦୀପ ଭଳି ଜଳିଯାଏ ହୃଦୟର ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। କେବେ ସେ ମୁରୁଜ ବୁଣି ସୂରଜଙ୍କୁ ଡାକେ, ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସେ ମନା ଆସିପାରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଠାରେ ପୁଅଟିର ତ ମାମାୟସ। ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏମିତି ସଞ୍ଜରେ ଏମିତି କବିତାଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଏବଂ ବୋଉ ସେ ଶାଢୀରେ ଦେବୀ ଭଳି ଏମିତି ବାସୁଥାଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ଦେବୀଟିଏ ହେଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥାଉ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆନ୍ତରିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖନୀର ପରିବାର, ଲେଖନୀ ରସର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ, ଆଉ ଆଶା କରି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତାକୁ ଏବଂ ଆଜିର ଆଶାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନବ ପ୍ରଜନ୍ମ ଏବଂ ତା ସହିତ ତରୁଣ ଲେଖକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଆଦରି ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପୁଣି ଥରେ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ତରୁଣ ଶିଳ୍ପୀ, ଯେ ଦୋହଲାଇ ପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ନାଁ ପ୍ରେମକୁ କାତ କରି, ପୁଣି କେବେ କେବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ, ସେ ଆସିବା ଆଗର ଧୂଳି ଝଡ଼କୁ। ଏ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସ୍ୱର କୌଶିକ ଲେଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେବେ ଆଜିର ଏ ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆସରରେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା କବି କୌଶିକ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ କବିତାଟେ ଶୁଭା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୌଶିକ ଶୁଭା ହଉଛି, ପଢ କବିତା। ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ କବିତା। ବାପା କହିଲେ ଶାଗତଳା, ହାଟପାଳି ସରୁ ଚୁନା ମାଛ, ଘରୁ ନଥିବା ଚପଲ, ଫାଟୁ ନଥିବା ପାଦ, କାନ୍ଧ ବସା ମହାବାହୁ ଦେଖା, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ବାହାରର ଅପେକ୍ଷା। ପୁଣି ବାପା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଅଦିନ ବର୍ଷା, ଅନ୍ଧାର ଆଉ ନଈ ବଢି, ନିଦା ପଥର, ଭାସୁ ନଥିବା କି ବତୁରୁ ନଥିବା ଆଖି। ବାପା କହିଲେ ବେକେ ପାଣି, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସରୁ ନଥିବା ପୁଅର ଆୟୁଷ ଆଉ ଢେଉ ଢେଉକା ଛାତିଏ ସାହସ। ବାପା ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଇମିତି, ଉପରକୁ ଉଦାସ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ରର କୋଳାହଳ। ଅସରନ୍ତି ସୀମା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକଲା ଲଢି ନେଇ ଯିଏ ମୁକୁଳେଇ ପାରେ ଅନେକ ଅଣଲେଉଟା ସୈନିକ। ବାପା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଆଉ ହରପ୍ପା। ବାପା ରାତି ଅନ୍ଧାରର ନିୟନବତୀ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଚିରି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ସତେ ଯେଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାପା ମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ପୁଅ ହେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ପୁଅ ହେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜିଦ୍ କରି ମନ ମୁତାବକ ଚିଜକୁ ମନାସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣିକି ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପିତୃସତ୍ୟ ଆଉ ବନବାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱର ମାନେ ଗମ୍ଭୀର କରିଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାଟିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିବ ଏବେ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱର। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅକ୍ଷର ନା ବାପା,
ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦଳରେ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନେହ କୌଶିଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିବ ଏବଂ ଏଇ ଆସରରେ ବୋଧେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କବିତାରେ ଆଖି ତଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷାକୁ ଭୋଗିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ପାଇଁ। ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଆହୁରି ଗାଢ ହେଉ ବାପାଙ୍କର ତୋଳିରେ, ଜୀବନର ବାଟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଉ ବାପା ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ପାଣି ଦେଇ ସିଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଲାପର ସ୍ପର୍ଶରେ ବାପା ମାନେ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣଟି ଲୋଡା ନ ପଡୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ସୁଖର ଆସରଟିଏ ସୁଖର ଦୋଳିଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ କୌଶିଙ୍କୁ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆଜିର ଆସରରେ ଆମ ସହିତ ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀ ଜାଗରଣ ସେ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱର, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପୁରୁଣା ସହରର ଚିହ୍ନ ଉପରେ ଯେଉଁଠିକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେ ଭେଟନ୍ତି ଗାଁର ମୁହଁରେ ନିଜ ପିଲାଦିନକୁ, ପୁଣି କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଗୋଟେ ଇସ୍ତାହାର ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବିଶ୍ୱାସର ଦର ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପୁଣି କେବେ ଫଗୁଣର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଭୋର ପ୍ରଜାପତିଟି ଭଳି ରଙ୍ଗ ଝାଡି ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରୁ ସେ ପୃଥିବୀ। ଶବ୍ଦ ମାନେ ଯାହାର ନିଶ୍ୱାସ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ କବିୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପରିଡ଼ା। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଦିଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତାର ସ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ପରିବାର ଆସରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆରେ ଶିବା, ମୁଁ ତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଦିଦି ଯେହେତୁ ଓପେନ ମାଇକ୍ ତ ମୁଁ ନିହାତି ଚାହିଁବି ଆପଣ ସଭିଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ବର୍ଷା। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ଥିଲା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ। ଗାଇ ଦଉଛି। ବର୍ଷାରେ ଶୀର୍ଷକ। ଝୋ ଝୋ ବର୍ଷା, ତମାମ ରାତି ଖୁବ ବର୍ଷା, ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ବି ସେଇ ବର୍ଷା। ଅଦିନିଆ ତ ନୁହେଁ, ତା ନିଜ ମାଲିକାନାର ସମୟ ଅବଧିରେ ପାଦ ଥାପି ଆସେ ବର୍ଷା। ତେବେ ତାକୁ ରୋକିବ ବା କିଏ କାହିଁ? ସିଏ ଯେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଥାଏ। ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ମାଟି ପରସ୍ତ ତଳୁ ଭେଦି ଯାଉଥାଏ ସିଏ ବର୍ଷା। ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ସବୁ ପତ୍ରରେ ସାଇତା ହୋଇଥାଏ ବାଇ ଚଢେଇର ଚାଳକୁ ଛୁଇଁକି ପାରେ ବର୍ଷା, ତଥାପି ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥାଏ ମନ ସାଇତାଏ ବର୍ଷା। ସେତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖନୀ ଦିଦି। ସ୍ୱରୂପ ବିଗ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଧଡାକିନା ଷ୍ଟେଜ ମଞ୍ଚ ଦବାର ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦବା ପାଇଁକା ଲେଖନୀଶ୍ୱର ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଶିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଦିଦି। ବଢିଆ ହଉଛି, ଉପସ୍ଥାପନା ଇଜ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ୟର୍ସ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହଉ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ କବିୟତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଧୁ ଧୁ ଖରା ବେଳରେ ଯିଏ ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଘବର୍ତ୍ତୀ ଆକାଶ, ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧାର ନିଗାଡି ଦେଉଥିବା ଆଖି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି ଜହ୍ନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଳଙ୍କର ଦାଗ। ଏସବୁକୁ ଯିଏ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି କେବେ କୋଇଲିର ମିଠା ସ୍ୱରରେ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ବିରହର ରାଗ। ଆଉ ଯିଏ ବଦଳେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଏଯାବତ୍ ପୁରୁଣା ସହରର ଠିକଣା, କାଳେ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ଚିଠିଟି ଆସିବ ତାଙ୍କ ଠିକଣାରେ ବୋଲି। ଶବ୍ଦକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମରୁଭୂମିରେ ଯେ ଶୋଷର ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ନୀଳତୃଷ୍ଣା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଅନେକ ଓପନ ମାଇକରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ ନୀଳତୃଷ୍ଣା। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏ ବର୍ଷାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣନ୍ତେ କିଏ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କବିତା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା ଆତ୍ମା ଗୁଡାକୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଆନ୍ତରିକତା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶିବାନନ୍ଦକୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ।
ବୟସରେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ବଡ଼, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ହିଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ନୀଳତୃଷ୍ଣା। କବିତା ବାସ୍ନାରେ ବିମୋହିତ ହେଉଥିବା ସାହିତ୍ୟର ସହଚରୀଟିଏ। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରହିବ ତୁମେ। ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି କ୍ଷମା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସାହିତ୍ୟ ଯିଏ ମତେ ସଜାଡେ ମୁଁ କି ତାକୁ ସଜାଡି ପାରେ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଶୀର୍ଷକ ତୁମେ। କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅବଳା, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ କଳା, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ କୋଳାହଳ, କାହା ପାଇଁ ପରିଧି ନିରଳା, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ପୌରୁଷର ଚିହ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଧୂଳି ଝାପ୍ସା ଜହ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ପୌରୁଷର ଚିହ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ଗୋଧୂଳି ଝାପ୍ସା ଜହ୍ନ, କାହା ପାଇଁ ପହିଲି ବରସାର ବେପଥୁର ମଧୁରତମ ଗୁଞ୍ଜନ, କାହା ପାଇଁ ନିଶିଥିନି ନିକାଞ୍ଚନି ଅଭିସାରିକା ନିବର୍ଣ୍ଣ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ରଣଦୁନ୍ଦୁଭିର ସ୍ୱର, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଧିକ୍କାର ଅଭିଶପ୍ତ କଳୁଷିତ ଏକ ଚିତ୍କାର, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଅତୀତର ଘର, କାହା ପାଇଁ ଖଗାଙ୍କରେ ଉଦିତ ସବିତା ପରି ଚିର, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ପୀରତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, କାହା ପାଇଁ ମରଣ ସେଜର କଳୁଷିତ ଅସନ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧୁନାତନ ସୃଜନୀ କଳ୍ପନା, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଗମ୍ୟ କାନନର ପ୍ରୌଢ଼ ପ୍ରସୂନ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ଇତିହାସ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ଇତିହାସ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅବାକ୍ ପ୍ରତିଛବି, କାହା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତବର୍ଣ୍ଣ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଅବାକ୍ ପ୍ରତିଛବି, କାହା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସାତବର୍ଣ୍ଣ, କାହା ପାଇଁ ତୁମେ ବିଲୁପ୍ତ ଅତୀତ, କାହା ପାଇଁ ଭସ୍ମ ପରର ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ତୁମେ? କବିର କଳ୍ପନା ନା ନିଛାଟିଆ ଏକ ଭାବନା? ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ନାରୀ। ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ, ଏକ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରହେଳୀ ମୁଁ ନାରୀ। ଯାହା ବସ୍ତ୍ରରୁ ମପାଯାଏ ତା ଚରିତ୍ର, ଯାହା ହସରୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ ତା ସଂସ୍କାର, ଯାହା ହସରୁ ଆକଳନ କରାଯାଏ ତା ସଂସ୍କାର, ଯାହା ବସ୍ତ୍ରରୁ ମପାଯାଏ ତା ଚରିତ୍ର, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଗର୍ଭ ବାହାରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଅପବିତ୍ର। କେଶ ବାନ୍ଧିଲେ ଆକର୍ଷଣ, ମୁକୁଳା କେଶରେ ଉଦ୍ଧତ, କେଶ ବାନ୍ଧିଲେ ଆକର୍ଷଣ, ମୁକୁଳା କେଶରେ ଉଦ୍ଧତ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ବନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ ସେ ଉପେକ୍ଷିତ। ସହିଷ୍ଣୁତା ଯାହାର ପରିଧାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଆଭୂଷଣ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଯାହାର ପରିଧାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଆଭୂଷଣ, ଅପନିନ୍ଦା ଯାର ସହଚରୀ, ଅପବାଦ ଯାହାର ବାହନ। କେତେ ସଂଜ୍ଞା, କେତେ ସଂଜ୍ଞା, କେତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ହଁ ହଁ ମୁଁ ନାରୀ। ସବୁ ଅପମାନ ପରେ ବି ଯିଏ ଅଜାଡେ କେବଳ ସମ୍ମାନ, ଯିଏ ଅଜାଡେ କେବଳ ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ନାରୀ, ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ଅଭଙ୍ଗୁର ପାରଦ, ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ କୁହେଳୀ ମୁଁ ନାରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚମତ୍କାର। ଆଖି ପତର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସେ ଧାଡି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲୁ, ଯେଉଁଠି କେବେ ଦୁଆର ବାହାରେ ଛିଡା ହୋଇ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ସେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ରଖେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଭସାଇ ଦେଇଥିବା ସେ କାଗଜର ଡଙ୍ଗା, ସେ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିକୂଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେଳୁ ଏବଂ ସେଇ ଫେରିବା ପଣରେ ହିଁ ନାରୀଟିର ମୁହଁଟିକୁ ଆମେ ବାଲିଘର ପାଖରେ ପାଉ, ଯେ ବହୁବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଗଢିବାର ଗୋଟେ ଆଶା ରଖେ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ତଥାପି ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ, ନିଡରରେ, ନିଃସର୍ତ୍ତରେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ। ଶିବାନନ୍ଦ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ପ୍ରଜ୍ଞା ତର୍ଭିନ୍ଦା ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ପଢିଲେ ଗପ, ସେ ଯଦି ଲେଖାନୀଶ୍ୱର ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ତପସ୍ୱିନୀ ତମେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ମତେ ଦବ। ମତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା କି ତମକୁ ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ ସେ ମତେ ଟିକେ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ ତାଙ୍କର। ମାନେ ଏବେ ଯିଏ ପଢିଲେ ତ? ହଁ, ଏବେ ଯିଏ ପଢିଲେ ତାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ନାଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ମୁଁ ଅଛି। ଦିଶୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି। ହଁ, ସେ ନୀଳତୃଷ୍ଣା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ତାଙ୍କର ଦେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଫେରିବି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଭଳି ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର, ଯିଏ ସମୟକୁ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଘର ପାଖରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ, ଗୋଟେ ହସ ହସ ଚେହେରା ନେଇ ଯେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ। ସେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତିନି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କୁ, ବରଂ ସେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଯାହାର ଆକର୍ଷଣରେ ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ନିଜେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମର କବିତା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୋନାଲି ସ୍ୱାଗତିକା ଦାସ। ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ଯେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର କବିତାରେ ନିଜର ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବିମୋହ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଭେଟନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସୋନାଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସହିତ ଆଜିର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆସରରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
କବି ନୁହେଁ କି ନୁହେଁ ଲେଖିକା, ନିର୍ଜୀବ ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ମୁଁ ଏକ ପ୍ରେମିକା, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପ୍ରେମ ଅଜାଡ଼ି ମୁଠେ ଭଲ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଥିବା ଉପନାୟିକା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୋନାଲି ସ୍ୱାଗତିକା। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଛନ୍ଦବିହୀନ କବିତା ଝଙ୍କାର, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ତୁମେ ସ୍ଥିର ଶରତ ସକାଳର ସରସ ସରଳ ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବୟସରେ ବିତୁଥିବା ବିରହରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ବିଷରେ ବିଭୋର। ତୁମେ ତଟ ତମାଳ ତପବନେ ତମାଶାରେ ତନୁ ମନେ ତରୁଥିବା ତରଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯେ ରସବତୀ ରାତ୍ରି ରାଣୀର ରମ୍ୟ ରୂପୀ ରାଗ ରାସର ରଙ୍ଗ, ରମ୍ୟ ରୂପୀ ରାଗ ରାସର ରଙ୍ଗ। ତୁମେ ଲବଙ୍ଗ ଦୀପର ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାର ଆତୁର ଚିତ୍କାର। ତୁମେ ସେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟର ଚିହ୍ନ, ମୁଁ ନିକାଞ୍ଚନ ଅମାବାସ୍ୟାର ଜହ୍ନ। ତୁମେ ଶୀତଳ ଅନ୍ଧାର ପରର ରାତି, ମୁଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ତାତି। ତୁମେ ସହରର କୋଳାହଳ, ମୁଁ ଯେ ଗାଁର ଗୋଧୂଳି ବେଳ, ମୁଁ ଯେ ଗାଁର ଗୋଧୂଳି ବେଳ। ତୁମେ ମୋ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମହାଧମନୀ, ମୁଁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବିରହୀ ଚାତକିନୀ, ମୁଁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ବିରହୀ ଚାତକିନୀ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ପରଶ, ମୁଁ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ମଣିଷ। ତୁମେ ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ, ମୁଁ ବାସହୀନ ପଳାଶ। ତୁମ ପ୍ରେମ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ମୁଁ ଯୌବନରେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ, ମୁଁ ଯୌବନରେ ବି ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ। ତୁମେ ମୋ ମନ ସ୍ମୃତିର ମହୁଲି, ମୁଁ ଚମ୍ପକ ବନର ବଣମଲ୍ଲି। ତୁମେ ମୋ ମନ ସ୍ମୃତିର ମହୁଲି, ମୁଁ ଚମ୍ପକ ବନର ବଣମଲ୍ଲି। ତୁମେ କେଶର କାବ୍ୟର ମନ୍ଥନ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ନେହରେ ଆକ୍ତା ମାକ୍ତା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ବଦନ, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ନେହରେ ଆକ୍ତା ମାକ୍ତା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ବଦନ। ତୁମେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଆକାଶରେ ମୋ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ, ମୁଁ କୁହୁଳି ତରଳୁଥିବା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରସ କଲ୍ଲୋଳ, ମୁଁ ବ୍ୟାସେଙ୍କ ରେବତୀ ବ୍ୟାକୁଳ, ମୁଁ ବ୍ୟାସେଙ୍କ ରେବତୀ ବ୍ୟାକୁଳ। ତୁମେ ଚାରୁ ଚପଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚନ୍ଦନର ଚମକ, ମୁଁ ଯେ ମନ ମହଲରେ ମନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ହାର ମେଘମାଳାର ମହକ, ମନ ମହଲରେ ମନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ହାର ମେଘମାଳାର ମହକ। ତୁମେ ତଟ ତମାଳ ତପବନେ ତମାଶାରେ ତନୁ ମନେ ତରୁଥିବା ତରଙ୍ଗ, ମୁଁ ଯେ ରସବତୀ ରାତ୍ରି ରାଣୀର ରମ୍ୟ ରୂପୀ ରାଗ ରାସର ରଙ୍ଗ, ରମ୍ୟ ରୂପୀ ରାଗ ରାସର ରଙ୍ଗ। ତୁମେ ଧୂ ଧୂ ଖରା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଟପ୍ ଟପ୍ ବର୍ଷାର ଆଭାସ, ମୁଁ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ଫୁଟୁଥିବା ତତଲା ନିଶ୍ୱାସ। ତୁମେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାମୁକା, ମୁଁ ଜୀବନ ଜୁଆରେ କଳଙ୍କିତ ଯବନିକା, ମୁଁ ଜୀବନ ଜୁଆରେ କଳଙ୍କିତ ଯବନିକା। ତୁମେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ମୁଁ ଉଚ୍ଛୁଳା ଯୌବନେ ଉଦାସ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା, ମୁଁ ଉଚ୍ଛୁଳା ଯୌବନେ ଉଦାସ କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଦ୍ଭୁତ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଜ ମର୍ଜିରେ ଅଟକିବାର ନଥିଲା ସମୟକୁ, ଶୁଣିବାର ଥିଲା ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସୋନୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଲେଖନୀର ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମାନେ ଗୋଟେ ସତ ବାହାନାରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ହଳେ ଆଖିଟିଏ ଦବ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି ଆଗାମୀ ଆସର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହବ, ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲମାଳଟିଏ ଗଢ଼ିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ସୋନୁଙ୍କୁ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପୀ ଯେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯିଏ ଏ ସମୟରେ ଫେରୁଥିବା ସଞ୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ମିଳନର ମଧୁ ଗୀତ କ୍ଷଣ କରି। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଷ୍ମ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆଜିର ପ୍ରେମ ଆସରରେ ଆମ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଖାସ କରି ଶିବାନନ୍ଦ ଭାଇକୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଏବଂ କବିତା ମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କବିତା ମୁଁ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୋ କବିତା ମୁଁ ଲଙ୍ଘି ଯାଏ ସବୁ କୂଳ, ଡେଇଁ ଯାଏ ସବୁ ସୀମା, ପାରି ହୁଏ ସାତ ଦରିଆ। ମୁଁ ଲଙ୍ଘି ଯାଏ ସବୁ କୂଳ, ଡେଇଁ ଯାଏ ସବୁ ସୀମା, ପାରି ହୁଏ ସାତ ଦରିଆ। ତୁମକୁ ପାଇବାର ଆଶାରେ ଭୁଲିଯାଏ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ହରେଇ ବସେ ଚେତନା। ମୁଁ ଈର୍ଷା କରେ, ହଁ ମୁଁ ଈର୍ଷା କରେ ସେ ଶ୍ରାବଣ ଫଗୁଣ ବସନ୍ତକୁ, ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେମନ୍ତ ଶରତକୁ, ଯେ 12 ମାସ ଋତୁର ଆଢୁଆଳେ ଛୁଇଁ ଦେଇଯାଏ ତୁମକୁ। ହଁ ମୁଁ ବାଦ କରେ ସେ ଫୁଲେଇ ପ୍ରଜାପତି ଉପରେ, ତୁମ ବଗିଚାର ସେ ସଜ ଗୋଲାପ ଉପରେ,
ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିର ସେ ତୋଫା ଜହ୍ନ ଉପରେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଧରିବାକୁ ନିଜ ହାତ ପାତିଲେ। ହଁ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରେ, ହଁ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରେ ତୁମ ହାତର ନାଲି ଚୁଡ଼ି, ମଥାର କୁନି ଟିକିଲି ଆଉ କାନର ଛୋଟ ଝୁମକା ଉପରେ। ମୁଁ ଅଭିମାନ କରେ ତୁମ ହାତର ନାଲି ଚୁଡ଼ି, ମଥାର କୁନି ଟିକିଲି ଆଉ କାନର ଛୋଟ ଝୁମକା ଉପରେ ଯେ ମୋତେ ଜଳାନ୍ତି ମିଛଟାରେ, ତୁମେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ସେମାନେ କହି ବୁଲନ୍ତି ସାରା ସହର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଈର୍ଷା, ବାଦ, କଳି, ଅଭିମାନ ପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ତୁମ ସ୍ମୃତି ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ଫେରି ପାଏ ନିଜକୁ ଯୁଗଟିଏ ହେବ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାନବରୁ ପାଷାଣ ରୂପରେ। ମୁଁ ସେ କେବଳ ପରିଚୟହୀନ ପରଦା ପଛର ନାୟକଟିଏ, ଯେଉଁ କାହାଣୀର ନା ଅଛି ନା ସଂଳାପର ସଂଯୋଜନା। ମୁଁ ରହିଯାଏ ବାସ୍ତବତାକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଆଉ ତୁମେ ରହିଯାଅ ନିରିମାଖଟିଏ ହୋଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋ କବିତା ଭିତରେ। ଆଉ ତୁମେ ରହିଯାଅ ନିରିମାଖଟିଏ ହୋଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋ କବିତା ଭିତରେ। ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗଶିଳାର ଗୋଟେ କୋହ ଭେଟିଦେଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଲାପର ବାସ୍ନାର ମୋହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି ଗଲା। ଏ କବିତାର ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭିନ୍ନ ଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଇ ପଛକୁ ପାଦ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ଭଳି ସଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଧାଡିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ବିସ୍ମୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବୁ। ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ଦବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର କୋଣାର୍କଟିଏ ଗଢୁ ଗଢୁ ଯିଏ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ନିଜେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତରର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେ ଦିଗନ୍ତ ବେସ୍ତାରୀ ଅମରତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଯେ ବହୁବାର ନିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିବେ ତମାମ ରାତିର ମଧୁଗୀତି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଃସଙ୍ଗ ପୃଥିବୀରେ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି ନୀରବତା, ଆଉ ପୁଣି ମିଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗଙ୍ଗଶୂଳୀ ଭଳି ଯିଏ ରାତିର କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମୟର ଆଉ ଜଣେ ତରୁଣ ଶବ୍ଦ ଶିଳ୍ପୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମ ଗହଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ସୁତାର। ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିବେ। ସରୋଜିନୀ ସୁତାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପେୟାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବାସ୍। ହଉ ଆସିଲିଣି, ପଢିଦେବି। ମୁଁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ କିଏ? ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 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 ସରୋଜିନୀ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ସରି ମୋର ମାଇକ୍ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହୋଇପାରେ ତୁମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଥବା ପଡୋଶୀଟିଏ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହେ, କେତେବେଳେ ତୁମ ପଛରେ ଛୁରା ମାରେ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ହେଇ ପ୍ରବଚନ ଦିଏ, ମୁଁ ଅସୁର ହୋଇ ବି ତୁମର ସର୍ବନାଶ କରେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, ପୁଣି ପ୍ରତାରଣା କରେ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପାପ କରେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦାନ ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ବି ମାଗିନିଏ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ କରାଏ। ମୁଁ ଯୌତୁକକୁ ଘୃଣା କରେ କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବୋହୂ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଏ। ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ଧୋକା ବି ଦିଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁହଁକୁ ଦେଖି କବିତା ଲେଖେ, ସେଇ ମୁହଁ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଦିଏ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଛୁଟି କାଟେ କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ପରିବା ବିକାଳି ସହିତ ମୂଲଚାଲ କରେ। ମୁଁ ଦର ହେଲେ ଭେଣ୍ଡି କିଣେ ନା କିନ୍ତୁ ଶସ୍ତା ହେଲେ ସୁନା କିଣି ପକାଏ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ନାରୀର ପ୍ରବେଶକୁ ନିଷେଧ କରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ କୋରାନ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଖୋଜେ। ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ। ମୁଁ ଧର୍ମର କଥା କୁହେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅଧର୍ମ କରିଚାଲେ। ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରେ, ଆକାଶରେ ସୀମା ଟାଣେ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା କରାଏ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଲଭିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଏ, ସମାଲୋଚନା କରେ। ରେସନ
ଡିଲର କୁ ଚୋର ବୋଲି କୁହେ, ଖୁନି ବୋଲି କୁହେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକକୁ ନିଷ୍କମା ବୋଲି କୁହେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ କୁହେ, ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହେ। ମୁଁ ବିନା ହେଲମେଟରେ ପୋଲିସର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି କାକୁତି ମିନତି ହୁଏ, ପୋଲିସକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଏ, ପୁଣି ଲାଞ୍ଚୁଆ ବୋଲି କୁହେ। ମୁଁ ଓକିଲକୁ ଡକାୟତ କୁହେ, ପୁଣି ଓକିଲକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସେ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଜୟ କରେ, ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକରେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ବାନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କି ଅର୍ଥ ନ ମିଳିଲେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଏ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଜାତି ଖୋଜେ, ମୁଁ ପତି ଖୋଜେ, ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଖୋଜେ, ମୁଁ ଲିଙ୍ଗ ଖୋଜେ, ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଖୋଜେ, ମୁଁ ଅର୍ଥ ଖୋଜେ, ମୁଁ ମଣିଷ ଖୋଜେ, ମଣିଷର ଦୋଷ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଣିଆର ଖୋଜ ରଖେ ନା। ମୁଁ କିଏ? ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିପବ୍ଲିକର ପବ୍ଲିକଟିଏ, ମୁଁ ତୁମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି କଣ୍ଟ୍ରିର ଜାଗରିକ ନାଗରିକଟିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଉଠି ବିବେକକୁ ଆଇନାଟିଏ ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ ସାହସ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସମାଜକୁ ବତିଏ ଆଲୁଅଟିଏ ଦେଖେଇ ଦେଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧାରା, ସହଜ ସରଳ ସିଧା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମାଛିକୁ ମ କହିବା ଏବଂ ମାଛିକୁ ମାଛି ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ହାତୀକୁ ହାତୀ ବୋଲି କହିବାର ସାହସ ରଖୁଥିବା ଏ କଲମ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଏ ଶବ୍ଦକୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଥିଲେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କବଳିତ କରୁଥାଉ, ଅଣନିଶ୍ୱାସ କରୁ, ପୁଣି ଥରେ ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଚାରି ପାଖର ଅମ୍ଳଜାନ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପରେ ପରେ ଆମ ଗହଣରେ ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମୋର ସର୍ବକାଳୀନ ପ୍ରିୟ, ଯେ କେବେ କେବେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଫ୍ରେମ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଗଢେଇ ଦିଅନ୍ତି ସଖୀ କଣ୍ଡେଇଟିଏ, ପୁଣି କେବେ କେବେ କପେ ଚାହା ସହିତ ଜୀବନକୁ ସେ ଭେଟନ୍ତି, ମୁକୁଳି ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁଠି ନିସଙ୍ଗତାରେ ବି ସେ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡଟିଏ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ଖୁଚୁରା କରି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ନୋଟଟିଏ, ନା ତାର ଦିଅନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକା ଏ ସମୟର ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମ୍ପାଦିକା, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଏକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏବଂ ଆବେଗ ସହିତ ପଦ୍ମା ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କର ଗାଳ୍ପିକ ପଣରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟି ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ, ନାଇଁ ଭୁଲିଗଲି ଆଇସୋନ୍। ତେବେ ସେ ଠିକ୍ କହିଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଳ୍ପିକ ଏବଂ ଔପନ୍ୟାସିକା। କବିତା ମୁଁ ଲେଖେ ନାହିଁ ବେଶୀ, ଆଉ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏଇଟା ତ ଇମ୍ପସିବଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମୋ ଲାଇଫରେ। ତଥାପି ଏଇ କାଲି ଉମାକାନ୍ତ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେବଲକୁ ନେଇ ଗପ କବିତା ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ପଢି ଦଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମେଘୁଆ ଆକାଶ। ଚାରି କାନ୍ଥ ସହ ଖଣ୍ଡ ସ୍ତମ୍ଭ ମଝିରେ ଖୋଲା ଆଲୁଅ, ଉଦୟଦିଆ ଖରାରେ କୋଇଲି ପାନ, ପଛପଟ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଆଡୁ ଶୁଭୁଥିଲା ନୀରବରେ କଥା କହୁଥିବା ଛଡ଼ ଛଡ଼ ଗାଡ଼ି। ସେଇ ପୁରୁଣା ଘରର ଅଗଣା, ବାଡ଼ିପଟ କୂଅ ଓ ଢିଙ୍କି, ଜନ୍ମିଥିଲେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ। ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ସବୁ ମହଲ ବା ଚଢ଼େଇ ସାଜି ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଖୋଲା ଅଗଣାର ବୁକୁ ଭେଦି ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ଜୀବନ ନାମକ ଭାଷାର କଲମ ଧରି ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସତରେ ଗାଁରେ ଭୋଗୀ ହୁଏ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ। ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଥାଏ କେବେ ଶୁଖିନଥିବା ନଈ, ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ମରି ନଥିବା ଝରଣା, ଆଉ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ବିପର ଝରଣା। ଥାଏ ପୁଣି ଭିଜା ମାଟିର ଅମୃତ ମହକ, ହାତ ଧରି ଶିଖେଇବାକୁ ପ୍ରେମର କବିତା ବିଶ୍ୱାସ ସହ। ଆଉ ଢକା ବାଦଲ ପରି ସୁଲବୁଲି ମନ, ଯେ ଉଡ଼େଇ ନିଏ ଜୀବନ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ, ହାତ ଧରି ରଙ୍ଗମଖା ଭବିଷ୍ୟ। ଏ ସହର ଦେଇଛି ବହୁତ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ କି ଦେଇପାରିଛି ଭୋଗିଥିବା ଆଲୁଅରେ ଗାଁର ଶୀତଳ ଛାଇ। ଖରା ଛୁଟି ବେଳ, ସରଜ ପାନ ପରି ନିର୍ଭେଜ ପ୍ରେମ, ଦୋଳ ମେଳଣ, ପୁଣି ଭାଇଚାରା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିରୀହ ଜୀବନ। ଛଳନାର ମିଛ ରଙ୍ଗ ବୋଳା କଳା ବାଦଲ ଦେଖ, ସହରର ସାରା ରାସ୍ତା ଗଳି, ପାହାଡ଼ର ଜୀବନ କଙ୍ଗୁଳା ଦେହ ଦାନ କର, ଉଡ଼େ ଖାଲି ଗୀତ ଦୃଶ୍ୟ ନୂଆ ଆଉ ଧୂଳି। କୁହୁଡ଼ି ଭରା ସ୍ୱପ୍ନ ହଜାରେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଅସରାଏ। ଚୌଠି ମହାକାଶ ଦିଶେ ବାତାବରଣ।
ଆଜି ଦିଶୁନାହିଁ ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ଆକାଶର ମୁହୂର୍ତ୍ତି ହୃଦୟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପାଣି ଫୋଟକା ଫାଟି ନ ଯାଉ। ଆଜି ଅସରାଏ ମେଘରେ ଆକାଶ ଉସ୍ଫୁର ହୁଏ। ଅଦିନ ମେଘର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମୃତିରେ ଗାଁ ମାଟି ଅବିରତ। ହଁ, ଗାଁଟିଏ କଥା କବିତା ସେ ଚିତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସତରେ ଥାଏ। ପାଣି ଚାଏ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଚିରକାଳ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଚିରକାଳ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚମତ୍କାର ଦିଦି, ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସୁନା ହରିଣୀ ପଛରେ ଧାଇଁବା ପାଇଁ ଜୀବନଟି ଆକ୍ତାମକ୍ତ ହୁଏ, ସେଇଠି ଭାଗ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟକୁ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଦିଆଯାଏ, ସେ ହଉଛି ଗାଁ। ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଅ, ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିଲୁ ନିଜକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ବିନ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଚାରି ପାଖର ଯୋଉ ଘନତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ତରଳ କରିଦେଇ ସେଇ ଛାଇରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଏଇ ଅନନ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଆମ ପାଇଁ ଭେଟିଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପରେ ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକା। ସରଳ ସାବଳୀଳ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଅପେକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଆଖିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନିଜ ମର୍ଜିରେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପାଇବା ଏବଂ ହରେଇବା, ଜିତିବା ଏବଂ ହାରିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଆସି ଯେ ବିଫଳତା ମାନଙ୍କୁ ବି ଛିଗିଲେଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ସଫଳତାକୁ ମୁଣି କରି ଚାଲି ପାରନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବାଟ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ଖୁସିକୁ ନେଇ। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ଫେରେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି କବାଡି ବାଲାର ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀଟିକୁ, ଫେରେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ଏଯାବତ୍ ସେ ରୁମାଲଟିକୁ ଯାହା ସେ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଝାଳ ପୋଛିବା ବାହାନାରେ। ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କବିତା ଏବଂ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କବିତା ଭଳି ବହି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଝର ସ୍ରୋତସ୍ୱନୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଏମିତି ଶକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବର୍ଷା ଆଉ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ନେଇ ତ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ମୋହ, ଆଉ ଯାହା ଝରିଯାଏ ସେଇଟା ଲୁହ, ଆଉ ଯାହା ନ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରେମ। ତାକୁ ନେଇ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗପଣ। ସଞ୍ଜ ଫେରିଲେ ବି ଫେରି ନଥାଏ ବର୍ଷା, ସଞ୍ଜ ଫେରିଲେ ବି ଫେରି ନଥାଏ ବର୍ଷା, କେବେ କେବେ ମୋ ବାଟକୁ ସେ ଅନେଇଥାଏ, କେବେ ପୁଣି ମତେ ତିନ୍ତେଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସେ ମୋ ଘରର ଗେଟ୍ ଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା ବେଳେ ସେ ଟପ୍ ଟପ୍ ଝରୁଥାଏ, ଛାତ କି ବାଲକୋନିର ଧାର ଦେଇ। ସେ ମତେ ଏମିତି ଚାହିଁଥାଏ ଯେମିତି ଆମ ବନ୍ଧୁତାରେ ଟିକିଏ ବି ଫାଙ୍କ ନାହିଁ। ମତେ ବର୍ଷା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମତେ ବର୍ଷା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତାର ମେଘୁଆ ଆଖି, ଅସ୍ଥିର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଛାତିଥରା ବିଜୁଳିରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ତଥାପି ସେ ମତେ ଭିଡି ଧରେ ଆଉ ଓଦା କରି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ବସ୍ ଷ୍ଟପର ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ଏକଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୋ ତରତର ପାଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କରନ୍ତି ନିଗିଡା ପାଣିର ଧାରୁଆ ସ୍ରୋତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାକୁ ବର୍ଷା କହେ, ତା କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସେ ମୋ ସାଲୁଆରର ତଳ ପାଖରେ କାଦୁଅରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଝୋଟି ଆଙ୍କି ପକାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମୋ ରଙ୍ଗୀନ ଛତା ତଳକୁ ପଶି ଆସେ, ମତେ ଟିକିଏ ଚୁମି ଦେଇଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମୋ ରଙ୍ଗୀନ ଛତା ତଳକୁ ପଶି ଆସେ, ମତେ ଟିକେ ଚୁମି ଦେଇଯାଏ, ପବନକୁ କହି ଛତାଟାକୁ ଉଡେଇ ନିଏ। ଆଉ କୋଉ ବାଟ ଥାଏ, ଗୋଟାପଣେ ଭିଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ବର୍ଷା ମୋ ପ୍ରେମିକଠୁ ଅଧିକ ଚଗଲା ହୁଏ। ବର୍ଷା ଯେବେ ନ ଆସେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆସେ, ଦେହଟାକୁ ଝାଳରେ ଓଦା କରି ପକାଏ। ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରେ, ନଈ ନାଳ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ବେଙ୍ଗମାନେ ରଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ବର୍ଷାକୁ ମନ ଝୁରେ, ତାକୁ ଖୋଜେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମନଉଣା କରି ଯାଇ ଆକାଶ ସନ୍ଧିରେ ଲୁଚେ। କେଇଦିନ ପରେ ତା ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, କେଇଦିନ ପରେ ତା ରାଗ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ଆକାଶକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ସେ ମାଟି ଛୁଏଁ। ମୁଁ ତା ଛୁଆଁରେ ଓଦା ହୁଏ।
ମୁଁ ତା ଛୁଆଁରେ ଓଦା ହୁଏ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଘାସ ଗାଲିଚାରେ ସାଧବ ବୋହୂ ରଙ୍ଗ ବୁଣନ୍ତି। ସେ ମତେ ଭିଜାଏ ହଜାଏ ଶୀତଳତା ଦିଏ, ମୁଁ ବୁଝିପାରେ। ଏ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଏକ ଅଦେଖା ଅନ୍ତରଙ୍ଗପଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଏକ ଅଦେଖା ଅନ୍ତରଙ୍ଗପଣ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚମତ୍କାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଗଢଣ ଗୋଟେ ସାନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ନିଗ୍ଧ କବିତା ମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ତୁମକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଭି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିନେମାର ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିଲା ଭଳି ଆମେ ସାଉଁଟି ଆଣୁଥିଲୁ ସେ ସମୟ ମାନଙ୍କୁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମାଟି ସିଲଟରୁ ଆଙ୍କିଦେଲ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ତୁମ କବିତାର ସ୍ରୋତ ଆହୁରି ପ୍ରଖର ହେଉ, ପ୍ରଗାଢ ହେଉ, ପ୍ରଶସ୍ତ ହେଉ, ଛୁଇଁ ଯାଉ ଅନେକ କୂଳକୁ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପରେ ପରେ ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯିଏ ସମୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାପଫିତା ବାନ୍ଧି ମାପଚୁପ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ସହଜ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ତାଡନା ସବୁ କିଣି ଦିଅନ୍ତି ସହଜରେ କେବଳ ସୁଖ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ଦିନମାନଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ବା ଡାଏରୀ ଭିତରୁ ଆଙ୍କି ଆଣନ୍ତି। ଆମ ଘରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ବାରିକ ମ୍ୟାଡମକୁ। ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ରଖିବେ ଆଜିର ଆସରରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପରିବାରରେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଶ୍ରୋତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ତ ମୋ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ମୋ କବିତା ତୁମେ। ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଲେଖିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷା କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ କଲମରୁ ନିଃସୃତ ହୃଦୟର ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତୁମେ ତୁମେ ଜୀବନ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ, ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ତୁମେ। ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଓଠର ମଧୁରତା, ହସିବାର ବାହାନା ତୁମେ। ତୁମେ ଶିଥିଳ ପୁଣି ଚଞ୍ଚଳ, କୋମଳତାର ଉଦାହରଣ ତୁମେ। ତୁମେ ମୌନ, ତୁମେ ଗହନ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ତୁମେ। ତୁମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ତୁମେ ଆଶ୍ୱାସନା, ମନର ଭାବନା ତୁମେ। ତୁମେ ଉଷ୍ମତା, ତୁମେ ଶୀତଳତା, ମୋ ଆଖି ଆଇନା ତୁମେ। ତୁମେ ଶୁଷ୍କତା ପୁଣି ଆର୍ଦ୍ରତା, ମୋ ନୌକା ନାବିକ ତୁମେ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମେ ଆରାଧନା, ପୂଜାରୀଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁମେ। ତୁମେ ସତ୍ୟ, ତୁମେ କଳ୍ପନା, ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନୂତନ ଦିନର ଅୟମାରମ୍ଭ ତୁମେ। ତୁମେ ବକ୍ତା, ତୁମେ ଶ୍ରୋତା, କାହାଣୀର ନାୟକ ତୁମେ। ତୁମେ ଶବ୍ଦ, ମୋ କବିତା ଲେଖନୀର ଚାତୁରତାରେ ତୁମେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏଇ ଧାଡି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେହରୁ ଧୂଳି ଛଡେଇଲା ଭଳି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅନୁଭବର ରଫ୍ ଖାତାଟି, ଯୋଉଠି ଯାହା ବି କିଛି ଆଙ୍କି ଦେଲେ ସେ ସବୁ ସାଇତି ହୋଇ ରୁହେ, ଯାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ହୁଏ ନା, ବରଂ ବାରମ୍ବାର ତାର ଛାତି ମାନଙ୍କୁ ଲିଭେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ନିଜ ସୁନ୍ଦର କବିତାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱର ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରଜାପତିରେ ମନ ନେଇ ଉଡି ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅଧା ଲେଖା ସେ ଚିଠିର ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋର ହୋଇ, ଏବଂ ଯିଏ ରାତି ଠାରୁ ଅନିଦ୍ରାପଣକୁ ଟାଣି ଆଣି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ରାତିର ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କୁହୁଡିରେ ଚାଦରଟିଏ ଘୋଡି ହେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସକାଳର ମୋତି ମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମୟର ଆଉ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଯେ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ନାଁ ଏବେ ବି କାନ୍ଥ ଉପରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଡାଏରୀ ଉପରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନକୁ ପଛକୁ ନବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଲୋଡି ନାହାନ୍ତି ଟାଇମ ଟ୍ରାଭେଲର ମେସିନ, ବରଂ ସେ ଅଦିନ ମେଘରେ ନିଜକୁ ଭିଜାନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ହେଉ କି ବର୍ଷା ସବୁଠି। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି କବି ରାଜଗୁରୁ ସିଂହ। ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଣିବେ। ଏଯାବତ୍ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆସରରେ। ରାଜଗୁରୁ ବସ ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମେସେଜ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କିଛି, ଯଦି କେଉଁମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ହିର୍ତେଶ୍ୱର ପରିଡା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମ ସହିତ ହିତେଶ୍ୱର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଆମ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାର୍ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ହିତେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତ?
ଆଚ୍ଛା ବାହାରେ ମୁଁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆଉ ହଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ ଉପରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଭଳି। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସେମିତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜି Thank you, sir. ବହୁତ ଲେଖନୀ ସ୍ତରର ବୋଧେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରଟା ପ୍ରଥମେ ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ। ତ ମୋର ଫଟାଗଳା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି, ମୋର ଫଟାଗଳା ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଟିକେ ପଛକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ କେମିତି ସେ ବର୍ଷା ଝରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇବି। ଭରିଦେରେ ମୋ ମନ। ରିମ୍ ଝିମ୍ ରିମ୍ ଝିମ୍ ବରଷୁଛି ମୋତି ଧାର, ଏ ମନ ପୁରା ଭର, ଏ ମନ ପୁରା ଭର। ପ୍ରୀତିର ଫଗୁଣ ଚହଟେ ଚଇତି, ଲୁଚ କାଳି ଖେଳେ ମୋ ଛାଇ ମୋ ସାଥି, ଦେ ରେ ଦେ ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନ, ପୁରୁଣା ଦିନ। ରିମ୍ ଝିମ୍ ବରଷୁଛି ମୋତି ଧାର, ଏ ମନ ଉଡ଼ା ଭର। ବିଜନେ ଗୋପନେ ଆସି নীরবরে, আখি খোলি দেখো থরে, ও দেখা সপন সপনরে হজি, মনে মনে ঝুরি মরে। সাথী হই বাট চালিব কে সাথে, ধরিথিব মোর হাত, হাতরে কଳ କୋଢ଼ି ଖେଳାଇବ, ହାତେ ନାହିଁ କାହା ହାତ। ଛାଡ଼ିଗଲା ହାତ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ, ହଜିଗଲା ମୋର ମନ। ଦେ ରେ ଦେ ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନ, ଦେ ରେ ଦେ ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନ। ମରୁ କଣ୍ଟକରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଥିବି, ପାଦରେ ଝରିବ ଲହୁ, ଅକୁହା ବେଦନା ସହିଯିବି ପଛେ, ଜୀବନଟା ପଛେ ଯାଉ। ଏଇ ଅଦିନ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଚେଇଁ ଉଠିବ ମୋ ମଲା ମନ, ଏଇ ଅଦିନ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଚେଇଁ ଉଠିବ ମୋ ମଲା ମନ। ମନରେ ଭାବି ଭାବନା ଯେତେ, ଗଡ଼ିଯିବ ବାକି ଦିନ, ଦେ ରେ ଦେ ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନ, ଦେ ରେ ଦେ ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନ। ରିମ୍ ଝିମ୍ ବରଷୁଛି ମୋତି ଧାର, ଏ ମନ ଉଡ଼ା ଭର, ଏ ମନ ଉଡ଼ା ଭର। ଲା 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 ଲା। ଆଚ୍ଛା ସରିଗଲା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟପଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଶୂନ୍ୟୋତ୍ସବକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବରେ ପରିଣତ କଲେ। ଆସରର ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଏ ସବୁକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ଆସର ପାଲଟିଯାଏ। ଏବଂ ଏ ଯାବତ ଯୋଉ ଅଭାବପଣଟି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ରାତି ମାନେ ବଢିବା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ଯୋଉ କମ୍ପନଟି ବଢେ, ତାହା କବିତାର ସ୍ୱର ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକା ଗୀତର ସ୍ୱର ଭିତରେ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ଫୁଟିଯାଏ ଛାତି ଭିତରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ତା ସହିତ କବିତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଧାରା ଆମକୁ ଭେଟିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ, ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମୋର ଫଟାକଳିରେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଥର ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତଟି ଆପଣ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉର୍ଜା ଭରିଯିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଲେଖନୀ ସ୍ୱରର ଉପଦେଷ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ହବ ହିଁ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବାର ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ସବୁଥିରେ ନିପୁଣ ସବୁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସବୁଥିରେ ଦକ୍ଷ ତାର ଗୋଟେ ସାର୍ଥକ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପ୍ରଣାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଭାଇନା ବୋଲି କହୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା ସବୁ ସାଉଁଟିକିରି ଏବେ ମୁଁ 53 ବର୍ଷରେ ବି ପଦାର୍ପଣ କରିବି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ 20-22 ବର୍ଷର ମୁଁ ଯୁବକ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ପରିମୟ ବଢି ଯାଉ କି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରି ଆଉ କିଛି ଶିଖେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଚମତ୍କାର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କବିତା ଆସର ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବୟସ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସର ଗୋଟେ ଖାଲିପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଦିଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚୟ 53 ବର୍ଷୀୟ ତରୁଣ ଏବଂ ତରୁଣରେ ତୁର୍ଯ୍ୟନାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଶୂନ୍ୟର ଶବ୍ଦରେ ଯିଏ ପ୍ରେମକୁ ଦୌଡ଼ି କରି ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରେମକୁ ଆହୁରି ପରଖ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଗୋଟେ ସୁନା ଭଳି ଯେତେ ଆଉଟି ହୁଏ ସେତିକି ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ହୁଏ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ଜଣେ କବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କବି କପିଳେଶ୍ୱର ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର କବିତା ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। हेलो सबके मोर जुहार मोर ना कपिलेश्वर माझी गाँटा घना महल आउ बलांगीर जिला मोर कविताटा हला आस मोर राधिका भूल थिले सबके क्षमा करे बोली मोर आशा कविता कहला के जाउ आस गो राधिका मो छता को दियो धरी दुहे झिपी झिपी बरसारे गीत गाइबा हसी हसी मंद मंद हस तुमर मो हृदय को दिए खुशी करी लागे सते ए बरसा आम पाई बरसुची आजी आम पाई बरसुची आजी सबुज सुंदर धान खेत लागे आम पाई सजेई हेइछि तुमे मोर सुंदरी राणी मु तमर राजा बोली मो हृदय रे लिखिछि समय आसुछि सेई नुआखाई घर द्वार तुम पाई सजेइछि मु तुमर गोलाप गछ हेले तुमे मोर गोलापी आस मोर प्रियतमा आस मोर प्रियतमा मु तुम पाई गोटे चॉकलेट रखिछि आमे दुहे ए मिछ माया संसार छाड़ी परी राइज को भिजी भिजी उड़ी भिजी भिजी जीवा प्रजापति डेणा लगेई धन्यवाद समस्त जुहार। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମର ସୁନ୍ଦର କବିତା ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବତୀ ଆଡକୁ ତୁମେ ଆଲୋକିତ ହେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କବଳିତ ହେଇଛ ଆଉ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ପରିବାରକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବୁ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପୁଣି ଥରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଚାହିଁବି ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ ସିଂହ ଭାଇ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଭାଇ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ହଁ ଶିବନ ଶୁଣିପାରୁଛି ଭାଇ 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 ଆପଣ କବିତା ପଢିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ଯଦି ତମେ ପଢିଦବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଢିଦେବି ଓକେ ହଁ ଠିକ ହଁ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିବା ଆଚ୍ଛା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଜ୍ଞାନ କେଶରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ସୁଜ୍ଞାନ ଯଦି ଶୁଣି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମ କବିତା ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ମଞ୍ଚରେ। ସୁଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ସାର୍ ଅଫିସରେ ଅଛି ଲେଖି ନାହିଁ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେବେ କହିବି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଯଦି ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ପାଇଁ ପରସି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।
ମୁଁ କିଛି ତ ନୂଆ କବିତା ଲେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲି ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ଲିଙ୍କଟା ପାଇକି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଅଛି। ତଥାପି ଯଦି ହବ ପୁରୁଣା କବିତାଟେ ପଢିଦେବି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପାନ୍ଥଶାଳା। ପଚାର ଥରେ ତାର ଦରଦୀ ଛାତିର ହାଡ଼କୁ, ତାର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାକୁ, ତା ଦେହର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରତିଟି ଇଟା ଖଣ୍ଡକୁ। ସେ ସତରେ କ'ଣ କାନ୍ଦେନି? ତୁମ ବିରହରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୁଏନି? ତା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ଛବିରେ ଆରକ୍ତ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସତରେ କ'ଣ ସେ କେବେ ଖୋଜେନି? ଶୁଖିଲା ତାର ଶୋଷ ଯାହା ଛଟପଟ ହୁଏ, ଶୁଖିଲା ତାର ଶୋଷ ଯାହା ଛଟପଟ ହୁଏ ଟୋପେ ପାଣିର ବାସ୍ନାରେ, ଟୋପେ ପାଣିର ବାସନାରେ। ହେଲେ ତୁମେ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପାଲଟ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କର, କ୍ଷତାକ୍ତ କର ତା ଦୁଇଧାର ଓଠକୁ। ଗୋଟିଏ ରାତିର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମାଡ଼ି ମକଚି ଦିଅ ତା ଦେହର ଭୂଗୋଳକୁ। ଗାରେଇ ପକାଅ ପୁଣି ତା ମେରୁଦଣ୍ଡର ସାଧା ଚିତ୍ରରେ, ଗାରେଇ ପକାଅ ପୁଣି ତା ମେରୁଦଣ୍ଡର ସାଧା ଚିତ୍ରରେ ଖିନ୍ ଭିନ୍ କର ତା ମନର ଅଗଣାକୁ। ତଥାପି ସେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ କେହି କାଳେ ଆସୁଥିବ ରାତିକ ପାଇଁ ଦୂର ଅତିଥିର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ। ସେ ଚେଇଁ ରହିବ ତୁମକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ସାଉଁଳେଇବ, ଶୋଇଦେବ ନରମ କୋଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ଅଭିସାରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ଅଭିସାରରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କବିତାର ପରିପଙ୍କ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଦୂର ଆକାଶରୁ ଟାଣି ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ଦେବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିପ୍ରାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପୀ, କୌଣସି କବି କବୟିତ୍ରୀ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କବିତା ପଢି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଯାବତ ପଢିବାର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଅଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ। ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କବିତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଓପେନ ମାଇକ୍ ତେଣୁ ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଖୋଲା ହୃଦୟର ସହିତ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର କବିତା ସହିତ। थैंक यू शिवानंद भाई, फर्स्ट टाइम एटी जानी जे निजर स्पेशल एंड किछ गोटे रेडी करी कि सर्च करबे जे संविधान के जने गोटे कि ठीक रहइबो या फिर नहीं, से किछ स्पेशल भी नहीं। तो मते जोड़े कि ऑल टाइम बहुत फेवरेट लगे महादेव मान सिंह को गोटे कविता। तो मु भाबुची जे फास्ट जेहेतु एटा मोर, तो ए ओपन माइक रे मु सेटा को परिवेशन करैटा ठीक हबो। स्टार्ट करिवे? श्योर श्योर भाई, दुई पद निश्चय चाहेंगे। आज्ञा आज्ञा। सकाळे डाकन्ते तुमे तुमे बोले, से तुमेरा मूल नाही, तुमे जबे मोते तुमे बोले कह, भारी मीठा लागे काहे, भारी मीठा लागे काहे। बहुत थर सुने आज माने बहुत टिके एक्स्ट्रा एक्साइटेड कि अछि। फर्स्ट टाइम जेतु ना नर्वस भी कि अछि, तो नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर कर लेबे भल से। थैंक यू। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। साहित्य प्रति तुम भल पाइबा एमती थाउ। आम अनेक समय देखु आम पाखे अनेक विकल्प थाए सुद्धा शब्दर पृथ्वी को ए सबुजिमा भितर को धूसर पृथ्वी को टाणी ही आसवा गोटे निश्चय साहित्यर एक अनन्य आकर्षण। आम सहित जोड़ी हेल शुणिल और ता सहित विज्ञान से पंजा भितर फसी आसी साहित्य कबलित है आम समस्त गोटे शुभ सूचना। अनेक अनेक धन्यवाद पुणी थे जगन्नाथ भाई। पर अनुरोध करने चाहिए ज्योतिर्मयी मैडम अच्छा, जदि कविता सहित उपस्थित अच्छा आमको शुणा अनुरोध करेंगे। आसर उपस्थित समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। मु आज केवल श्रोता थिली। ठीक अच्छे शिवानंद, समस्त तो कविता आम शुणिले। बर्तमान शिवानंद को कविता निहाती शुणा, कारण बर्तमान समय हो जाऊँ 8टा बजवाक पाखई गला। तेणुक सब आसर सारे पूर्व शिवानंद गोटे कविता शुणा। लास्ट कविता तो भाई नित्यांत जरूरी। भाई बहुत प्रिपेयर भी करूले मझे।
ଭାଇ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ କବିତା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ଆମ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଲେ। ଅନେକ କାଳ ଏ ସମୟକୁ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ମଧୁର ସମ୍ମିଳନ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପାଇଲେ। ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ। ବର୍ଷା ଗଲା ପରେ। ବର୍ଷାଟିଏ ଗଲା ପରେ ୱାଇନ କପ୍ ଦେହରୁ ଉତାରି ଦିଏ ଏକାନ୍ତପଣରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ସବୁ ଓଜନିଆ ସଞ୍ଜ। ବର୍ଷାଟିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ୱାଇନ କପ୍ ର ଦେହରୁ ମୁଁ ଉତାରି ଦିଏ ଏକାନ୍ତପଣରେ ଜଡ଼ସଡ଼ ସବୁ ଓଜନିଆ ସଞ୍ଜ। ଆଖିରୁ ଓହ୍ଲାଏ ରବିବାରର ବେଫିକର ଆକାଶ। ପବନ କାନିରୁ ଫିଟିଯାଏ ଟେଇଲର ସଫ୍ ରେଡିଓରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ମିଠା ମିଠା 90s ର ଧୁନ। ବର୍ଷାଟିଏ ଗଲା ପରେ ଟେଇଲର ସଫ୍ ରେଡିଓରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ମିଠା ମିଠା ସେ 90s ର ଧୁନ। ଝରକାରୁ ଅପହୃତ ହୁଏ ରକ୍ତାଭ ପଲାଶ ରଙ୍ଗର ସକାଳଟେ। ଆଖି ନିଗେଡେ ଅମାସିଆ ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଆଉ କନ୍ଥା ତଳେ ବରଫ ପାଲଟି ଯାଏ ଲୁହ ସବୁ। ଦୁଧ ରଙ୍ଗର ତରଳ ଜହ୍ନ ଦିସ୍ତାଏ କାଗଜକୁ ପିଠି କରି ଢେଉ ଖେଳନ୍ତି ଆମ ସ୍ମୃତି। ଦିସ୍ତାଏ କାଗଜକୁ ପିଠି କରି ଢେଉ ଖେଳନ୍ତି ଆମ ସ୍ମୃତି। ଭୋକିଲା ଛୁଆ ଭଳି ବିକଳ ଦିଶେ ସବୁ ସଞ୍ଜର ମୁହଁ। ବର୍ଷାଟିଏ ଛାଡିଗଲା ପରେ ତା ଚିଠି ସବୁ ଧୂସରିତ ଜଉଗଡର ଛାତି ଭଳି ଦିଶନ୍ତି ମତେ। ଲୁହାର ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁଠି ବତୁରି ଯାଏ ଆମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳାଲେଖ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶେ ଜିଣି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଫୁଟେ ସେ କାନ୍ଥରେ। ମୁଁ ଦୟାନଦୀର ଧାର ଆଉ ସେ ଧଉଳିରେ ଧ୍ୟାନରତ ଗୌତମ। ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଞ୍ଜରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷାରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ମାଗୁଥିଲି ବର। ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଥିଲି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଫୁଲ। ପୂଜା ଘରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଢିଆଣୀ ମାନଙ୍କର ମାଘ ମେଳା। ଆଉ ବାଲକୁନିରେ ବର୍ଷାକୁ ଡେରିଛନ୍ତି ଶୀତୁଆ ଗୋଲାପ ମାନେ। ବେପରୁଆ ପ୍ରଜାପତି କିନ୍ତୁ ଲେଉଟି ପାରି ନାହାନ୍ତି ଖରା ଛୁଟିରୁ। ହଁ, ଏ ବର୍ଷାରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ ଭଳି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେ ବର୍ଷାର ଗୋଲାପ ମାନେ। ସଂକୁଚିତ ଏବେ ମୋ କଲେଜର କଳେବର। ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ ବର୍ଷା କାଳର କାଫେଟେରିଆ। ବାରମାସୀ ପତ୍ରଝଡା ବୋଗେ ମୋ ବଟାନୀ ଗାର୍ଡେନ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥାକରୁ ରାତିକ ପାଇଁ ଭଡାରେ ଆସନ୍ତିନି ପ୍ରେମିକା ମଲା ଜହ୍ନ କି ରମାକୁ ମାରିବାର 5ଟି ଉପାୟ। 3 ନମ୍ବର ଝରକାଟି ଏବେ ମୋର ଖୁବ ଅପ୍ରିୟ। ଛିଡି ପଡୁଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ତା ସନଗ୍ଲାସ ରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠୁ ଆଖିରେ ମାପି ହେଉଥିଲା ତା ଗାଲ ଉପରେ ଲଟକି ଯାଇଥିବା କେରାଏ ବାଳର ଲମ୍ବ। ସେ କଣ ପାଳୁଥିବ ମୋ ଅଭାବ ବୋଧର ବର୍ଷା ଉତ୍ସବ। ଦରପଡା ହେଉଥିବ ତା ଛାତି। କେବେ ଥରି ଉଠୁଥିବ କି ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅଶୁତ ପତ୍ର ଭଳି ସିଏ। ସେ କଣ ଜଳୁଥିବ ଏ ଶ୍ରାବଣରେ। ନା ଆଉ କାହା ଛାତିକୁ ଛତା କରି ଇଡି ଯାଉଥିବ ଏଇ ଖାଲିପଣର ବର୍ଷା ଋତୁ। ନା ଆଉ କାହା ଛାତିକୁ ଛତା କରି ଇଡି ଯାଉଥିବ ଏ ଖାଲିପଣର ବର୍ଷା ଋତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚଟି ଆଉଥରେ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ। 2022 ଶେଷ 2023 ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆଭାସୀ ମଞ୍ଚରେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପଢିବେ ବୋଲି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମର କଲେଜ ଆମର ଜୁନିୟର କୋଉ ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା? ତାର ନାଇଁ ତମର। ଆମର ଇଚ୍ଛାପୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ମାଇକ୍ ମ୍ୟୁଟ ସରି ଭାଇ କରିଦେବେ। ସରି ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସରି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ କବିତା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କି ମତେ ଶେଷରେ ସୁଯୋଗଟିଏ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ମୁଁ ପୂଜାଶ୍ରୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନାଁଟା ପୂଜାଶ୍ରୀ, ଖାଲି ଶ୍ରୀ ନୁହେଁ। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ବର୍ଷା କବିତା ଆସର ଚାଲିଛି ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା ମତେ ଶିବାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଡିଓରେ ଅଛି, ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବହୁତ 2 ମିନିଟ ସମୟ ମାଗିକି ଆଣିଛି ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ତ ଶୀର୍ଷକ ବର୍ଷା।
ତୁମ ଆଖିକୁ ଖୁବ୍ ମାନେ ଲାଜ, ତୁମ ଆଖିକୁ ଖୁବ୍ ମାନେ ଲାଜ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଅସରେ ଲୁହ ନେଇ ଆସ, ତୋଫା ହସ ମାନୁଥିବା ମୁହଁରେ ମେଞ୍ଚାଏ ରାଗ ଅଭିମାନ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମର ସେ ଲୁହରେ ଧୂଳି ମିଶା ଶୃଙ୍ଗାର ବାସରେ ଲାଜ ଲାଜ ଦିଶନ୍ତି ସବୁଜିଆ ପତ୍ର ସବୁ। ଅଭିମାନର ଢେଉ ଭାଙ୍ଗି ସାତରଙ୍ଗୀ ଓଢ଼ଣାରେ ମେଘରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆକାଶ। ଏମିତି କାହିଁକି ଆସ ତୁମେ, ଏମିତି କାହିଁକି ଆସ ତୁମେ ଅମାନିଆ ହୁ ହୋଲ୍ଲୋଡ଼ କରି? ତୁମ ଅହରହ ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜକୁ କୋଠରରେ କରେ ସରୁପତି। ତୁମ ଅହରହ ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜକୁ କୋଠର କରେ ସାରୁପତ୍ର। ଓଦା ଓଦା ଦିଶେ ରକ୍ତ ଚମ୍ପାର ଓଠ, ଓଦା ଓଦା ଦିଶେ ରକ୍ତ ଚମ୍ପାର ଓଠ। ଗାଁ ହୁଡ଼ାର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନାଳ ପାଲଟି ଯାଏ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ଠିକଣା। ତୁମେ ଆସିବାର ମୋହରେ ମତୁଆଲା ଟାଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ଛାତିରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୀ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଦାଣ୍ଡ ପାଣିରେ ଅନୁଡ଼ା କିଶୋରୀର ପାଦମଖା ଅଳତା, ଦାଣ୍ଡ ପାଣିରେ ଅନୁଡ଼ା କିଶୋରୀର ପାଦମଖା ଅଳତା। ପବନରେ ଓଦା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଶୁଣ ତ, ଶୁଣ ତ, ଏଥର ଆସିଲେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇଯିବ ମତେ, ଶୁଣ ତ, ଏଥର ଆସିଲେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇଯିବ ମତେ। ଭିଜିବାକୁ ଦେବ ତୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ, ଦେଖୁନ, ଦେଖୁନ ବାହାରେ ତୁମେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରି ମୋ ମନ ଭିତରଟା ମୋର ଗୋଟା ପଣେ ଓଦା। ଶୁଣ, ଏଥର ଆସିଲେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇଯିବ ମତେ, ଭିଜିବାକୁ ଦେବ ତୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ, ଦେଖୁନ, ଦେଖୁନ ବାହାରେ ତୁମେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରି ମନ ଭିତରଟା ମୋର ଗୋଟା ପଣେ ଓଦା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟିଏ ନେଇଥିବ। ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଶିବାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗଟିଏ ଦେଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ପୂଜାଶ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏ ସ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଜଳି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ, ତୁମ ଆକାଶବାଣୀର ସ୍ୱରକୁ ଏଇଠି ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରେ ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଜି ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁକୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରରେ ପରିଣତ କରାନ୍ତି, ଯିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ୍ତି ଶବ୍ଦର, ଯିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ୍ତି ଜୀବନର, ଯିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ୍ତି ମଣିଷ ପଣିଆର, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଶ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତପସ୍ୱୀ ଦିଦିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ 2 ଶବ୍ଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବି? ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିକିରି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଏତେ ଛୋଟରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କବିତାକୁ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକିରି ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିବା ପାଇଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ମାନେ ଆସର ମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୂଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ, ମୁଁ ବା ଅଧିକ ବା କଣ କହିବି। ଆଜିର ଆସରରେ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାଏଁ ଶିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଶିବାନନ୍ଦ, ତଥାପି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦଧନ୍ୟବାଦ ଦବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁକରି ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ। ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତମୟ ଜୀବନ ମାନେ ଚର୍ଯା ଭିତରେ ତମେ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ପାଇଁ। ହଁ, ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ଆମରି ପରିବାର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ତାପରେ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବି? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଅସରରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୋତା ନଥିଲେ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ ସବୁ ଆସରରେ ମଧ୍ୟ କୁହେ। ମାନେ ଆସର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କବିତାରୁ, ଆଉ ଶେଷ ହେଲା ପୂଜାଶ୍ରୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ କବିତାରେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଇବା ଶେଷର କ୍ଷୀରି ଯେମିତି, ସେମିତି ଆଜିର ଆସରର ଶେଷ କବିତା ଥିଲା। ତେଣୁକରି କେବଳ ସଂଗ୍ରାମ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରମିଳା ଗନ୍ତାୟତ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ବାରିକ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୂଳର ସରୋଜିନୀ ସୁତାର, ବହୁ ଜଣ ଆଜି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖନୀ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କବିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଏମିତି ଓପନ ମାଇକ୍ କରେ ଲେଖନୀ ସ୍ୱରର ଆସର। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହି ରଖୁଛି, ଲେଖନୀ ସ୍ୱରର ଆସର ପ୍ରତି ମାସର 2ୟ ରବିବାରରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଆସର ବି ହବାର ଥିଲା, ରବିବାର ନ ରଖାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ଆସର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 8ଟା ରଖା ହେଲା। ଗୋଟେ ଆମେ
ଭାବିଥିଲୁ ଏଥିରେ ଆସରେ କିଏ ଯୋଗ ଦେବେ ନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର এই ସହଯୋଗ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ଲେଖନୀଧର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଋଣୀ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଶୁଭରାତ୍ରି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। शुभ शुभ पूर्व रात्रि, शुभ संध्या, शुभ पूर्व रात्रि।